मु आज टॉपी मिश्र सहित डिस्कसन करुच्ची आलोचना करुच्ची काली टॉपी मिश्र विरोध में फेसबुक रे लिखी आपण कौन कहे मो खाली आपण अन्य नेता सागे आपण अन्य नेता पैसा खाई बिक्री होते खेला से सीजेपी पड़िया हूँ जंतर मंतर वांगचुंग कले आनसन तेमे जे बाहर ठिया कि ताली मारुथल तेमे कहले तेमे जीती गलो आम जो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देदेले मोर आज बीजेपी को प्रश्न आपण चाहिए 2014 मसीहा ठारू एजावत नवीन सहित मोदी भल संपर्क अच्छी समस्ते जानते ना अश्विनी वैष्णव दुई थर राज्यसभा को जाई न ओ दिन उठेले आपण लखानंद कथा कहीं उठेलेनी जे गोटे फाइल टी हजि जाइए तेमे सरकार कहले हजिल खोजिल कौ दिन आम 2 वर्ष पर जाइले 2 वर्ष है करुले कौन मो मुंड क्या करनी सलाम मो कलम हेब ना कार गोलाम मोहन माझी टिकेट भी दल नहीं से अन्य टिकेट कथा छाड़ मंत्रिमंडल या दिल्ली रे आक पछपटे आ 2टा पर लगेदेले जमी मन मोहन माझी गोटे चढ़ई 2टा पर रहीगले केपी सिंह प्रभात आप जानिक आसे विधानसभा नवीन पट्टनायक पशिगले पूरा टोटाल जाक ठिया होते प्रथम जो मोहन माझी मुख्यमंत्री पशिले प्रथम कहीं ठिया दलर विधायक दल बैठक है मुख्यमंत्री जीवे से ठिया हो बर्तमान जो ठिया होती यहाँ गोटे डेकोरम आंका हाथ में किसी ना ओडिशा यही नुह जातीय दलर गुड़िक यही दोष बोली बीजेडी 24 वर्ष शासन कला आंकर जदि माने 1 2 गला अनुमति नियंती कौन योजना कला आप्रुवाल ने कौन गोटे नीति प्रणयन कले आप्रुवाल ने गोटे बड़ नेता को सस्पेंड की बहिष्कार करने आप्रुवाल ने तेणु दिहक जाक जातीय दल आप्रुवाल समय तदंत दायित्व दिखाई सीबीआई को आज्ञा सीबीआई तथ्य पाइले आपंकर देखो पांड्यान कहीं नवीन पट्टनायक क्रेज बढ़े देते सी थे पॉलिटिकल परामर्शदाता यही आइडियाटा कले भोटा मिल विजु युव वाहिनी 400 कोटी टका देदेले कैंपस इलेक्शन हम तुम कह कैंपस रे कली होउची आमे पचारू पिला कोन जंगरे हगिदेला बोली आपण जंग काटी दउछंदी से दायित्व आपनकर माजी चैलेंज देई कहबी पांड्यान को अमल अपेक्षा एबे ऑफिसर आज अधिक चलछि सेतले गोटे ऑफिसर चलाउथला पांड्यान आ ऑफिसरटा मानकर किछि नले पांड्यान प्रति भय थला नवीन पट्टनायक भय थला ए जो कहंते नै आकर 100 जो गइता आज के दिन रे नवीन बाबूंकर बढ़िया क्रेज रहिछि एबे भी नवीन पट्टनायकर भोट टाणिया भली तांका पाखरे दक्षता अछि नेतृत्व अछि आ एबे भी नवीन पट्टनायक गोटे पद कहि देले राज्य राजनीति रे झड़ सृष्टि हिबे आ रहला मोहन माझी किंतु राजनीति रे आज्ञा तांकु बोका कहंती हेलो हाय नमस्कार मु टॉपी मिश्र स्वागत करुच्ची आम चैनल कंचा कथार आउ एक फ्रेश एपिसोड को कंचा कथा एथि आमे किछि जिनिस पूर्ण हवा बिफोर आपन को देखैया पई चेष्टा करू बा देखै दउ आज आम चैनल को एमित जने व्यक्तित्व को डाकिछि जहाँ को पर्सनली लाइक करे एबेकार ओडिसा रे जो मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट जो माने मेन स्ट्रीम न्यूज एजेंसीज मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल्स लगभग सोल्ड आउट से माने बिक्री हो जाइछन्ती से माने स्पेसिफिक कोन से राजनैतिक दल पई काम करूछन्ती किंतु सही समय रे किछि एमितिका जर्नलिस्ट अछंती जो माने निरपेक्ष भाव में सबु जिनिस को पर्टिकुलरली से माने कहंती एवं सबु जिनिस ऊपर निजर मत रखंती तो सेमिति जने व्यक्तित्व जहां ना रामचंडी रणसिंह जहां गोटे पेज अच्छी गर्वित ओडिया मु निजे भी फॉलो करे मु काफी दिन आगु भाई को ताकर जिनिस सब देखे एवं मते भल लागे ताकर थिंग्स मते भल लागे सो जते बेले एबे गोटे बहुत बड़ जेनजी आंदोलन जाईची और सही समय रे रामचंडी भाई प्रत्येक दिन 5टी 7टी मु प्रतिक्रिया भी देखुली आज जो जेनजी आंदोलन सरी धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे सारी प्रहलाद जोशी नुआ शिक्षा मंत्री बनी सारी से समय मत लगिला मुझे एमतीका व्यक्तित्व सहित कथा हेबी जे ए जेनजी आंदोलन समय बा आजिकार ओडिशा रे मेन स्ट्रीम मीडिया रोल केमिति हवा दरकार आजिकार समाज रे मीडिया केमिति चलिबा दरकार जर्नलिस्ट माने स्वतंत्रता सह काम करूचंती कि सही विषय आज आमे कथा हबा आज हम चैनल कंचा कथार अतिथि जर्नलिस्ट रामचंडी रणसिंह भाई नमस्कार आम चैनल कंचा कथा को आपन हार्दिक स्वागत टिके सीट बेल्ट लगेबे एवं मोबाइल टिके किस समय पय साइलेंट करबे व्यस्त लोक भाई मु टॉपी मिश्र कंचा कथा एथि पय किछि दिन पुराना हवा बिफोर हम फ्रेश फ्रेश देखे दो कंचा कंचा देखे दो दैट्स व्हाई कंचा कथा भाई आपण पेशा जर्नलिस्ट स्कूलिंग कोठी हेतला भाई हम गाँ स्कूल रे पाठ पढ़ गाँ कोठी भाई हमर होची खोर्धा बेगुनिया ब्लॉक रो गड़मानतीरी पंचायत पाइक रामचंडी प्रसाद रणसिंह रामचंडी प्रसाद रणसिंह स्कूल आपण कोन डाकथले चंडी ना राम मते चंडी डाकंती डाकना तप्पू गाँ गहली सब तप्पू डाकंती वाओ तार मान चंडी न रणसिंह एमसु डाकंती केमिति होतला स्कूलिंग बदमाश थिले या फिर मु स्कूल रे भलो पाठ पढुथली अच्छा
क्लास रे टॉप भी होउतली मॉनिटर भी रहउतली नेतृत्व भी नउतली माने पाठ साठ सबुतरे मो परफॉर्मेंस टा भलो थिला ओके कॉलेज कॉलेज तापरे कॉलेज बेलू को मु टिके बाळुंगा हे गेली मु तृतीय पंचम सप्तम स्कॉलर्स 1995 मसीहा जेते बेले बेगुनिया बोलगड़ रे आपण मानकर मने थिबो उपनिर्वाचन हला अच्छा जानकी बाबू सेते मुख्यमंत्री हेले बैकडोर एंट्री रे से उपनिर्वाचन रे हमर प्रसन्न पासाणी लढिले अच्छा तेणु कौन के जानी सप्तम अष्टम श्रेणी 95 मसीह मुझे बोधे सप्तम अष्टम पढ़ुली से समय गोटा राजनीति प्रति मोर गोटा भारी रुचि रहा मुझे जो पीएन कॉलेज साइंस पढ़ुली मु भी चाहिए टी लड़ी आपण मैंने जानी कॉलेज लड़िला भितर सेठाकर पिलांकर गोटा कोटरी रही है बाहर पिला पशि पारे शीघ्र तापर मोर हाइट हेल्थ आप जहाँ जानूँ जोड़े जाबुड़ा खाई घरे शोबू तेणु गंडोल करें तेणु हॉस्टेल पिला ताकू गोटा धमक चमक रैंकिंग ए सब थाए किंतु मोर एतिक मु काहू डरे नाही से दशम पढ़ला भितर पाठ पढ़ला भितर मोर साइंस प्रति प्रकृत रे रुचि नथिला अच्छा घरे कहले तेणु गोटा पाठ पढ़ा होतला मोर टिके साहित्य इतिहास भूगोल मोर जो लेखा लेखी टिके भलो थाए लिटरेचर कहे भलो भाषण दिए मु स्टेट लेवल अवार्ड मध्य पाइची जिल्ला रे मु सब बेले टॉप थाए जेते डिबेट कंपटीशन आउ प्रबंध कंपटीशन हुए एवं मु आउ गोटे कथा दर्शक बंधु जणाइବାକୁ चाहे मु तृतीय श्रेणी रे पढ़ला बेले भी कौन सी रचना बही घोषिकी रचना लिखुनी मनरू लिखुतले मु मनरू लिखुली एवं मु चतुर्थ पंचम श्रेणी पढ़ला बेले प्लस 3 साहित्य इतिहास भूगोल बही मध्य पढ़ुली माने मु गोटा ग्रंथ कीट पुस्तक कीट गोटे भल पढ़ सब पढ़िया भल पाए किंतु प्लस 2 रे आज्ञा बेसी पाठ हो गला बोली भाबुची ड्रॉप कर देली प्लस 2 ड्रॉप कले काले फास्ट क्लास न बापा पाटी करिए मुझे परीक्षा मुळु माइले जीव सरी आ देवंग संग किंपा कली आ परीक्षा देले तो बापा जानी पुओ केते नंबर रखिता सोदा खाई जानी मुझे एमिति खाइबी सोदा सेमिति खाइबी सोदा परीक्षा ड्रॉप कर देली ड्रॉप कर देला परे बापा बो हमर जने साहित्य माने बापा साहित्यिक जने एवं शिक्षक घरे को भलिया रेट रे रागुथिबे आपण माने सेतरु अनुमान करि परथिबे तेणु तापर बापा रागिले मते 10 कोटी टका माने खर्च मागिले भी आ घरे देलेनी मुटा रागे रागे पान दुकान टिए कली पान पेट्रोल अंडा जेंति गाँव छोट पान दुकान छोट इंडिया कली घरे आउ आइलिनी माने एटा पेट पोषिया नथिला जे घरे जेहेतु देलेनी मु तो जिदिया ना गोटे पुओ जानथे गाँ गली जिदिया तेणु मु मोर कहले घर को जीवार नाही सांग घरे खाइली मोर जने निवासना बोली थिले तांग बापा परवर्ती समय सरपंच हेले तांकरी घरे खिया पिया उठा आउ जने बिजू बोली सांग ताल तांकरी घरे मोर रुआ आउ घर को गलिनी पान दुकान रहिली संध्या 8 9 दुकान बंद से जहाँ टे लाभ मिले निजर खर्च बाच टे उठी जाए परवर्ती समय कौन है घरे समस्ते चाहिए जे पिलाटी पाठ पढ़ू मु आम गाँ कॉलेज रे आर्ट्स पढ़ी परवर्ती समय +3 पढ़ी एवं बेगुनिया कॉलेज रे जेते बेले मु पाठ पढ़ी पुणी ट्रैक को फेडिली मुझे कहले रे बहुत नष्ट हो गला एत बड़ स्कॉलर स्टूडेंटा मु ड्रॉप कली बर्तमान परीक्षा दे पास कली +3 टा भल कि पढ़ा तार भीतर पुणी इलेक्शन आज्ञा जेंति गोटा कहती बाजा बाजिले नाचुआ पिलांकर गोड़ उठियो आमर राजनीति आसिले माने फटकिना आमर आज्ञा गोड़टी उठिवाटी फाइनाल निश्चित तेणु मुझे राजनीति रे पशिली असिस्टेंट सेक्रेटरी हेली जनरल सेक्रेटरी हेली प्रेसिडेंट हेली आ बड़ कथाटी होची मु मो गाँ रु एकुटिया जाउथली अच्छा माने मो गाँ रु एकुटिया किंतु मु सेठारे अन्य सांगसाथी जेतु बेगुनिया रे पाठ पढुतली किछ समय पई सेमानकर समर्थन मिलिला एवं मोर बाकपटुता हो बा डिबेट स्किलिंग हो टैलेंट हो सब क्षेत्र देखला पर मत गोटे मिलला कॉलेज रे प्रेसिडेंट हो गली अच्छा परवर्ती समय राजनीति को आसिया पई बिजु जनता दल सेतले नेता थांदी प्रशांत जगदेव अच्छा मु किंतु जेतु लेखा लेखी स्पिरिट हठात गोटा +3 पर एमए करवा मु कहछि आगो एमए करदेबी गोटा पोस्ट ग्रेजुएट हेबी तापरे जहा करिया कथा करिवि तेणु मु पोस्ट ग्रेजुएट करिया पई हठात गोटा समाज रे गोटे बाहरिला जर्नलिज्म अच्छा मोर तो पिला दिन आग्रह थिला मु कहली राजनीति यदि करी ताले जर्नालीस्ट हेले मोर बड़ बड़ नेता संगे संपर्क रहिबो लॉबीटा भल रहिबो आ ताले संगठन थले आपन जदि लॉबी नथियो टिकेट फिकेट राजनीति रे आपन आगे ही परिबेनी टैलेंट रो किछि माने नाही आज के दिन रे आपन थरे मार्क करिवे टैलेंट फैलेंट किछि नाही राजनीति रे सेटिंग सुनंदु आपन मन करो राजनीति रे गोटे टिकेट पाइ जे कोन से कॉन्स्टिट्यूएंसी रो लोक चिंतन न चिंतन आपन 30-40 हजार पॉकेट वोट पाइ फाइनल आपनकर संगठन दक्षता निर्भर करिबा आपन जितिबे कि हारिबे नाही एटा होची प्रैक्टिकल तेणु अनेक सांबादिक बहुत ऊपर को उठिला पर राजनीति गाड़ को मुंड मलैथिले मु भाबुची
आम जेनेरेशन मु एमती एक सांबादिक जे राजनीति करने लक्ष्य नहीं कि सांबादिक उपरକୁ उठिया ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଯେ ଏଠି ମୋର ଲବି ବଢିବ ନେତା ବଢିବେ ମୁଁ ମୋର ଧୀरे धीरे एंट्री पाइबी मनकर बीजेपी ऑफिस मु सीधा एंट्री पाई परछु आज ए जर्नलिस्ट मु शंख भवन एंट्री पाई परछु मु कांग्रेस भवन एंट्री पाई परछु जने सांबादिक भाव रे किंतु दलीय हैला लको मोटे संपादक देबी साधारण संपादक सब दिन जाई नमस्कार करिवि कि आ गोटा मोर्चार कि गोटा बड़ सांबादिक माने ये तब नमस्कार करिवि किंतु बड़ सांबादिक हैला फल कोन होउची नमस्कार करूछु किंतु गोटा सम्मान अलग टाइप रो मिलुची भाई मु तम दलर लोक नहे जे मते कहे पताका उठा ए भितरे कोन हैला सांबादिकता कैरियर भितरे ए लाइन मते बहुत किछि देई दला मु गोटे ट्रेनी जर्नलिस्ट भाव में आसी ए लाइन की मो बापांकर एठी गोटा बड़ सांबादिक महल चिन्हा परिचय भी किछि न थाए बापा कौन करथले बापा हमर जने शिक्षक अच्छा हाई स्कूल टीचर जर्नलिज्म रो कोइ जो आपण सेइटू कथाटा बाहरी गले जानिया पई एमए जर्नलिज्म माने आपण समाज रे गोटे आर्टिकल देखिले जे जर्नलिज्म रे एमए बाहरी त आपण सेटा करले मु कहली पीजी तो करियार अछि कोन साहित्य भूगोल इतिहास रे करबा जर्नलिज्म रे कर देबा त आपण सेटा रे कर देले जर्नलिज्म रे करि सारला परे जर्नलिज्म रे करि सारिया परे मु संवाद रे इंटर्नशिप कली अच्छा आउ मोर डे 1 रु मध्य परफॉर्मेंस बेस्ट थला मु गोटे दिन रे टाइप सिखितली संवाद रे अच्छा एवं जो दिन जाइतली से दिन तांको पेपर रे गोटे ट्रांसलेशन गोटे फुल पेज करथिली साधारणतः नुवा संवादिक ने सेति करि पार न थान मोर इंग्रजी रे मोर हिंदी रे फ्लुएंसी न थाए किंतु इंग्रजी हिंदी बुझी कि ताको ओडिया रे करि दबार दक्षता रखिता तनु से बळी क्षेत्र रे परवर्ती समय रे मु देखिली गोटे बड़ पोखरी भितरे अनेक बड़ बड़ माछ ता भितरे तमे स्कोर करि परिबोनी एमती धीरे धीरे आसिकी मु तापरे सेतले नवीन दास थांती सूर्य प्रहारे जॉइन कले दिलीप शतपथी सहित मोर बहुत भल संपर्क था आप जानते दिलीप शतपथी बिजनेस स्टैंडर्ड जड़े बड़ सांबादिक विकास स्वाई मालिक सूर्य प्रभा इतिमध्य दिलीप शतपथी डाकिले अरे रामचंद्र तू गोटे नुआ पेपर बाहर तोर जो टैलेंट टैलेंट थिला माने तू भल लिखि पारिबो अनुशीलन करि पारिबो तेते वर्तमान स्कोप मिलिबो माने पूरा पड़िया पड़िला तू बैटिंग करिया चाहे बैटिंग करू बोलिंग करू तू जहा चाहिबो मते ता करि पारिबो तनो मु सेठी की आसिली 3000 टंका दरमा रे को मसियार कथा एटा होची 2008 शेष डिसेंबर मास रे ओके सेतबेला हम एज केते मो एज 2000 माने आजिका दिन रे मते 43 हैला ताले से हिसाब रे 18 वर्ष फेरि देले 81 डीओबी हां 83 डीओ 83 ओके 83 तेनु से भली क्षेत्र रे मु जेतले आसिली अन्य सांबादिक माने कोन करंती तांकर हला 10टा रु आसी 5टा बेलू पळे मु कहली ना ए लाइन रे उठियार अछि मु गोटे जीवन स्वप्न रखि देली मु एति बरा छाणीबी ना एक नंबर करिवि मु एति चौपटे करिवि ना एक नंबर करिवि मु एति पान दुकानटा भी करिवि एक नंबर करिवि माने मु जो थरे भी हाथ देबी मोर टारगेट हला मु टॉप रे रही माने एक नंबर माने तार कैलकुलेशन न थाए टॉप लीडरशिप रे रहिबी आज्ञा तेनु मु सेटे कोन करे 10टा रु 5टा मोर ऑफिस भाई मते समस्त गोटे लेखा पेज दिया है गला तू 2 नंबर करू से 3 नंबर करू से साहित्य करू से आंचलिक करू से फीचर करू नेशनल करू मो पाए पेज नहीं बोले भल कथा हला किंतु भगवान दया देख मोर एमिति पेज मिलिला जे जिए जो दिन छुट्टी रे से पेज करिवो रामचंद्र अच्छा तेनु नेशनल रे मोर भल हला मोर बिजनेस पेज रे भल हला सब पेज रे आपण लेखियार सुजोग पाइले सब पेज दा मोर रहिला कंट्रोल कारण सब दिन भिन्न भिन्न पेज रे करिवार ओटा चार्म निश्चित नियारा थाए एवं मु जेतु बहुत समय पढ़ा पढ़ी करे मु फेसबुक न्यूज सर्विस आपण जानिथिबे गोटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करथली 2011-12 बेलू को आज 15 वर्ष हेलानी सेते बेले फेसबुक जे गोटे ता ना हेतला फेसबुक न्यूज सर्विस माने फेसबुक ता जे काली न्यूज रो गोटे माध्यम आज आपण प्रमाणित करथले मु 15 वर्ष पूर्व चिंता करिता करथले बे 1,30,000 फॉलोअरशिप अछन ता देरे अच्छा ग्रुप रे मेंबर अछंदी ओडिसा रो बड़ सांबादिक बड़ नेता समस्त से ग्रुप रे थले से ग्रुप रो चर्चा एमिति हैला जे मते बाध्य रे ग्रुप को शट डाउन करिया पड़िला फेसबुक न्यूज ग्रुप हाँ माने गंडगोल केस पर्यंत भी गला मो नार भी केस हो जाइतला अच्छा माने इत्ते चर्चित ग्रुप चला जो नेता को पचारि जानछंदी ग्रुप माने फेसबुक रे आज जो चर्चा होछ ना सेते बेलू मोर फॉर्मेट पकेइतिली मु कोन करे आज्ञा 10टा रु 5टा रे क्लास सइला जो ऑफिस सइला समते पळेबे मु कोन करे 10टा रु 5टा पर सरी गला पर 5टा रु 8टा पढे अच्छा मु चिंता कली नवीन दास जदी पॉलिटिकल पाठ लिखुछंदी हमर मैनेजिंग एडिटर मु काहे कि नु से तो दिन मोर बड़ा सांबादिक थे सी भी गोटे एकड़े पाचा माने गोटे कंचा क्यारियर आरंभ करथिबे
ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି କଞ୍ଚା ଅଛି, ଆଜି କ୍ୟାରିୟରଟି ଭଲରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ କାଲି କାହିଁକି ଭାଇ ପାଚିଲା ହେବିନି। ମୁଁ ଏ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ୱିଦିନ୍ 2 months ଭିତରେ ମୁଁ ପଲିଟିକାଲ ସିନିୟରକୁ ଏତେ ଅବଜର୍ଭ କଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଦେଲି। ନବୀନ ଦାସ ବି ତାକୁ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଆଜିକା ଦିନରେ ଭଲ ପଲିଟିକାଲ ଆନାଲିସିସ୍ ଲୋକେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ ନବୀନ ଦାସ। ତେଣୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଲେ, ଆରେ ବାହ ବହୁତ ଭଲ ଲେଖୁଛୁ ତଣ୍ଡି ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ। ତାପରେ ସାର୍ କଣ କଲେ, 4ଟା ଖଣ୍ଡେ ଲାଇନ ଧରେଇବେ, ମୁଁ 400 ଶବ୍ଦ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବାର ଦକ୍ଷତା ରଖିଲି। ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଅନ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଟ୍ରୁ ଉଠି ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଡିସନ ଇନଚାର୍ଜ ପ୍ରମୋସନ ପାଇଲି। ଆଉ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2011 ବେଳକୁ ମୁଁ ହେଇଗଲି ନ୍ୟୁଜ ଏଡିଟର, ମାନେ ବହୁତ କମ ବୟସରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରହାର ନ୍ୟୁଜ ଏଡିଟର 2011 ମସିହାର କଥା। 11 ମସିହା ବେଳକୁ 11, 9, 10, 11 କି ସେଇ ସମୟ ଭିତରେ କେବେ ଟିକେ ମନେ ପଡୁନି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ କମ ବୟସରେ ପାଖାପାଖି 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମୁଁ ଏଡିସନ ଇନଚାର୍ଜ ନ୍ୟୁଜ ଏଡିଟର ସବୁ ହେଇଗଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ନିଜ ବାଟ କାଟିକି ଚାଲିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି ଏ ଲାଇନଟା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ନ୍ୟୁଜର ଲାଇନ। ଆପଣ ଯେତେ ପଢିବେ, ଯେତେ ଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କର କନଫିଡେନ୍ସ ଲେବୁଲଟା ସେତେ ହାଇ ହବ। ଏବଂ এইটা কলি এবং জীবনের সংকল্প আর গোটে নেইগলি। সাংবাদিক মানে ସବୁବେଳେ সমালোচনা ହୁଅନ୍ତି ଯୋଉ ମାଲ ପାଣିକୁ ନେଇକି, ଚାନ୍ଦାଟି ଦେଇଦେବେ କି ଗୋଟେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ। ମୁଁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଲି ଟଙ୍କାଟିଏ ନେବି ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ତାର ପଛର କାରଣ ହଉଛି ମୋ ବାପା ବୋଉ ଚାକିରିଆ, 2 ଜଣ ଯାକ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ହଉଛି ଗୋଟିକିଆ ପୁଅ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକାକୁ ମଧ୍ୟ ବାହା ହେଲି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାକିରି କଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାକିରି କଲେ, ମୋ ବାପା ଚାକିରି କଲେ, ମୋ ବୋଉ ଚାକିରି କଲେ। ମୁଁ କହିଲି ଟଙ୍କା ଛାଡ଼, କ୍ୟାରିୟର କରିଦେବ ଯେ କାଲି ଟଙ୍କା ତମ ପଛରେ ଗୋଡେଇବ। ଭଗବାନ ଦରକୁ ମୁଁ ସେଇ ଲାଇନରେ ଯାଇଛି। ଯୋଉ କହନ୍ତିନି ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ନିଜକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ମୋର ସେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯାକେ ଆସି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହେ ମତେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ଦେଇଥାନ୍ତୁ ମୋ କଲମରେ, ମୋ କଲମ କାହାକୁ, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାହାକୁ କରିବନି ସଲାମ, ମୋ କଲମ ହେବ ନାହିଁ କାହାର ଗୋଲାମ। ଏଇ ଟାଇପର ମୋର ଗୋଟେ ଏଥିକ୍ସ ମୂଳରୁ ଅଛି। ଏଥିକ୍ସ ରହିଛି। ତ ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରଭା ପରେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ମାନେ ମଝିରେ କଣ ହେଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରଭାରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ମାଲିକଙ୍କ ଭିତରେ କି ମୋର ଭିତରେ ଅଫିସର ଏମିତି ଗୋଟେ ହେଲାନି, ମୁଁ ଛାଡିଦେଲି। ଛାଡି ଦେଇକି ତାପରେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରଭାର ନାଁ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ସ୍କାମ ରେ ବି ଉଠିଥିଲା। ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ ନା ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ? ନା ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଥିଲି। ମୁଁ ବିପଦର ବନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା। ଗୋଟେ ଅଫିସ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ କାମରେ ଅଛି ତ, ତା ମାନେ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ମାଲିକକୁ ଛାଡିକି ଯାଇପାରିବିନି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ? କାହିଁକି ରହିଲି, ସମସ୍ତେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ମାଲିକଟି ସେ ଯୋଉଠି ବି ଆଣିଥାଉ, ମୁଁ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଏ ନା। କୋଉ ମାଲିକ କଣ କରି ନ୍ୟୁଜ ଏଡିଟର ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍ଥା ଗୋଟେ ଚଲେଇବା ପାଇଁ ହୁଏ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ କାହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇନି। ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ରହିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପ୍ରଭା ଛାଡିକି ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପଟ ୱେବ ପୋର୍ଟାଲରେ କଲି। ୱେବ ପୋର୍ଟାଲରେ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ଭାରି କଠିନ କଥା। କିନ୍ତୁ ମୋର ଓଡିଆ ସ୍ପଟ ନ୍ୟୁଜରେ ସତ୍ୟ ନାୟକ ଭଳି ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ କହିଲେ, କାହିଁକି ନା 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ତୀବ୍ର ସ୍କ୍ରୋଲିଂ, ମୋର ନ୍ୟୁଜ ବ୍ରେକିଂ। କାହିଁକି ନା ମୋ ଟାଇପ ସ୍ପିଡଟା पर मिनिट 40 वार्ड। तेणु गोटे न्यूज करने मत 2-3 मिनिट मात्र समय लगे। एवं मु गोटे थर 2 धाड़ी पढ़ी देला मन मन लिखि चले। तेणु भगवान द्वारा से शक्ति आसी जाइए। परवर्ती समय पुणी सूर्यप्रभा को रिटर्न कली। इतिमध्य कर्णक आप जानते लोक नकली कथा आसली कार्यक्रम रोचे ता सहित पाखापाखि आरंभ 9-10 वर्ष 8-9 वर्ष है बोधे मुझे सहित आसोसिएटेड होती स्क्रिप्ट राइटिंग करुच्ची एवं अनेक बड़ चैनल रु स्क्रिप्ट राइटिंग फ्रीलांस भाव में आसी मु ट्रांसलेशन या करे। मोर 12-14 बही ट्रांसलेशन कर संबलपुर ओपन यूनिवर्सिटी मु सब बेले काम बिजी थाए माने मोर ऑफिस काम सहित मोर आउ 2-3टा काम आज दिन आपड़ जो कहे कौटी कौटी मुझे मोर सूर्यप्रभार काम निजर गोटे पत्रिका आरंभ कली गर्वित ओडिया पॉलिटिकल ओडिशा आजिका दिन कम दिन में गोटे चर्चा रखी पार्टी से पेपर टाक से सहित ओडिया साप्ताहिक ना पर डे साप्ताहिक कहीं डेली काढ़िया आम ना एक रे कंटेंट मिलबनी द्वितीय कथा होची सेतिकी शक्ति नाही आउ डेली करिया पई मते लोक जोगसूत्र करिथिले किंतु आपण 10 लाख टका देबे काली कहबे जे एई लाइन रे हम स्टोरी जिवो काली सरकार हो विरोध सेटिंग हे जो तापर कहे नाही तमे आउ सेटा करनी। ठीक अछि भाई एबे आपनकर जर्नी मु जानिली मु लगभग गोटा आईडिया आसी गला तो मु एबे टिके क्वेश्चन आडी की ये करबी। ओके ओके सांबादिकतार संज्ञा कोन देखंतु आजिकल आम सांबादिकतार संज्ञा को भूल भाव निर्धारण करुछु बोली सांबादिकता को दोष दौचे।
ସାମ୍ବାଦିକର ସମ୍ବାଦ ମାନେ ସଂଜ୍ଞା ହଉଛି ଯେ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରେ, ଖବରଟି ପାଏ, ତାକୁ ଲେଖେ, ଜନମାନସରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। এইটা হচ্ছে সাংবাদিকতার সাংবাদিকর কাম। এবং আউ গোটে কথা সাংবাদিকরে লেখা বি হয়েছি যে যে অফিসে কাম করুছ তাঙ্কর গোটে নির্দিষ্ট নীতি নিয়ম রয়েছে, সে নীতি নিয়ম আধারে তোমাকে পরিচালিত হওয়া পড়িব। তুমি সেটি অতি সিয়াণে দেখলে হব না। তেমন সেভাবে ক্ষেত্রে সাংবাদিকর কাম হলা নিউজ রিপোর্টর কাম হলা আমার পাঠ আছে আজ্ঞা, রিপোর্টর কাম হলা রিপোর্ট সংগ্রহ করিব, রাতে নিউজ করিব। এডিটিং সবঅর্ডিনেটর কাম হলা রিপোর্টর যাহা নিউজ দেব তাকে আউ টিকে শব্দরে সংযোজনা করি ভাল হেডলাইন টি দেই তাকে ভালরে লেআউট টি করি পারিব। এইটা হচ্ছে সাংবাদিকর সংজ্ঞা। মানে বর্তমান যাহা আমি মু কହୁছি পেশাদার সাংবাদিকর কাম হচ্ছে এইটা। কিন্তু অনেক সময় কোন হুয়ে যে প্রশ্ন আপন কাহিকি পচারিলে সাংবাদিকକୁ নেইকি যেতেବେଳେ অনেক কথা উঠুছি। বহুত লোক কহନ୍ତି যে সাংবাদিক মানে বিক্রি হয়ে গেলে এবা নুহে। বেসিক্যালি যদি আমি ওড়িশার মানে ন্যাশনাল মিডিয়া কথা কো পছরে আসিবি, ওড়িশার যে মেনস্ট্রিম মিডিয়া মানে লাইক আপন সেটা কো মানন্তু या ন মানন্তু, মেনস্ট্রিম মিডিয়া সবু মিডিয়া গুড়া সোল্ড আউট। মানে আপন भी জানিছন্তি, মু भी জানিছি কোউ চ্যানেল কাহা পাই নিউজ করে এবং কাহা কোউ নেতা ফেভার রে কোউ মানে নিউজ করতে। মেনস্ট্রিম মিডিয়া সোল্ড আউট, মিডিয়ার মালিক মানে সোল্ড আউট, ইটস ওকে। বট जो माने ग्राउंड रिपोर्टर, जो माने ग्राउंड रे कथा कहउछथि, जो माने बूम धरिकी जाउछन्ति, से माने भी तांकर क्वेश्चन आंसरिंग करिवार शैली सेही आडे को नै गलेनी। मु कहूनी वेब मीडिया वर्तमान आजिका डेट रे जदि जो जेनजी आंदोलन हैला, जेनजी आंदोलन ले लगभग जो गोटे नैरेटिव सेट हैला, कौनसी मेनस्ट्रीम मीडिया जेनजी आंदोलन को सपोर्ट करनी, से प्रोटेस्ट रे भागीदार है नहीं। समस्त जाके सेठी बूम गेंजिचन्ति नेगेटिव करिया पई। बट ओनली इंस्टाग्राम और फेसबुक वीडियोस रे जेनजी आंदोलन बढ़िला एवं गोटे तार गोटे डिसीजन जहाँ भी भल हो खराब हो व्हाटएवर गोटे डिसीजन आसिला एवं सेटा गोटे देशर चर्चार विषय बनिला। एबे तारी ऊपर मोर क्वेश्चनटा, मेनस्ट्रीम मीडिया जेतेबेले बिक्री हो जाउची सेतेबेले आपण मानक भलिया सांबादिक एते निरपेक्ष केमिति रही पारुचंती? देखनु सेथिबाई मु कहे ताको आपण मेनस्ट्रीम बोली कहंतुनी, सेटा होची मनी स्ट्रीम। ओके, तेणु मेनस्ट्रीम कनसेप्ट को मुझे ग्रहण करें। मेनस्ट्रीम माने कौन आपन कह कथा जे बड़ जो माने गोटे संगठित भाव में सांबादिकता करुछन, जुग उपयोगी। जमती आपण दिन थिला सांबादिक माने फैक्ट्स रु न्यूज पाउथिले एवं हमर गोटे पत्रिका रे लेखुथिला हम वार्ताटी जाउथला। एबे वेब पोर्टल रो सर्कुलेशन टा माने व्यूअरशिप टा गोटे कागज थारु अधिका। सबु गणमाध्यम देखिए बड़ गणमाध्यम डिजिटल उपरे फोकस करुछन। कहीं ना लोक से कागज पढ़िया समय नहीं, लोक पसंद करूना। आप निरपेक्षता कथा मुझे आपको पूर्व कही सारी मु आसी क्यारियर करने सांबादिकतार जड़े भल सांबादिकतार परिचय नहीं कि जीवी दलाल टाउटर परिचय नेबी ना। एवं जेहेतु तार आउ गोटे कारण था मोर गोटे बड़ बैक सपोर्ट रही। मत अनेक जने सांबादिक मैंने पचारती जे तुम घर चलुच केमी। आजिका दिन में मो बापा माँ दिजन जाक पेंशन 80,000 टका पाँच। मो स्त्री चाकरी कर चाकरी कर तेणु जड़े चाहिए 70-80,000 टका एनफ चली पार। आम मीडिया केते टका दरमा पाऊँ कि ताठू कम पाऊँ। तेणु मु कहली ये मत 1 नंबर हबार अच्छी भाई, मत निरपेक्ष हबार अच्छी, मत मार्केट को खेलबार अच्छी। जे मत काली जयदेव भवन में भाषण देवी को नेता कह आपण कौन कहे मो काली आपण अन्य नेता सागर आप अन्य नेता पैसा खाई बिक्री हो जाते। भगवान दयारू 20 वर्षर सांबादिकता क्यारियर भितर मो विरोध रे गोटे स्टोरी भी हो पार ना। आपण भी तामान को मोर कौन सपोर्टर ना ना मोर विरोधी ना कि स्टोरी कहीं पाऊँ ना जे ये सेमिति ही नुहे। मु आज टॉपी मिश्र सहित डिस्कशन करुच्ची आलोचना करुच्ची। काली टॉपी मिश्र विरोध में फेसबुक रे लिखी। मो कथा बुझे काली आपण विरुद्ध गोटे नारेटिव आसो मु जानी जे इश्यूटा को ये करियर अच्छी आप गोटे कास्टिंग काउच करदे मुझे अरे मोर इंटरव्यू नहीं छाड़देवी आगे लिखिदेवी। मोर यही प्रकृति मोर सांग संख्या कमी जाइए ये कहार नुह मुझे कहले सांबादिकता को अलग बाट कर व्यक्तिगत संपर्कटा को अलग बाटे रख निश्चित। तेणु से मु कौन कली मो ऑफिस रे गोटे शर्त रखीदेली आपण पाखे 5-6 घंटा काम करी से बाबद जहाँ दरमा दवा कथा दिंतु मोर किसी मतलब ना जहाँ देले भी ताकू आज्ञा पकेट रे पुरेबी खुशी रे। किंतु
मते वर्तमान जो बयस पहुंचलानी मो नुआ जेनेरेशन सांबादिक की वार्ता देवी मोर यदि चलबार असुविधा नहीं तेणु मत काली मुझे सरकार विरुद्ध भी आप देखिए मुझे फेसबुक भी कहूँ मु अनेक नेता विरुद्ध में कहूँ नवीन पट्टनायक विरुद्ध में कही भक्त दास विरुद्ध में कही किंतु मत कहीं खरा भावती ना मोर आशेष एत न था कहीं भावती मु जन को केवल टार्गेट करूना आज्ञा जहाँ सत्य मत जहाँ सत्य लगुच मुझे दूसरी तेणु लगे रामचंद्र गोटे खोला फर्द तेणु से भाव में मुझे देखिए 5-7 वर्ष सांबादिकता करार अच्छे 50 जाए मोर तापर पॉलिटिक्स करार कही आपको जदि सुजोग मिलला भल सुजोग मिलला करी एबे मध्य एमिति गोटे दल नाही मु मुखपात्र हेले को दल नब नाही कि मत मुखपात्र करिवो नाही अच्छा जेतु मोर वोकाबुलारी स्ट्रांग रही मो पाखे इनफॉरमेशन अच्छी मु कहि पारे मु लॉजिक भाव युक्ति उपस्थापन करि परिबि तेणु सेटा मो पई बड़ कथा नै तेणु वर्तमान मु काहे सांबादिकतार अच्छी पॉलिटिक्स की जाइनी मते एमिति गोटा दल नाही जे मते डाकी नाहंती मु काहे जाई नाही जानछंती तार कारण होउची जे आउ 5-7 वर्ष परे ओडिसा रे सांबादिक संकट सृष्टि हबो नुआ जेनेरेशन रो पिला माने आपनकर गले हेरी यूट्यूब चैनल को खाली बूम धइले पचारले ए विषय कोन कहिबे कि आउ जने प्रश्न पचार देला आउ समते देखे देले ताकर खाला कट पेस्ट करी पकई देले से देखिले चाकरी करी कि 5-7 हजार कि 10 हजार पई काई 8 घंटा चाकरी करिवु आमे एते बूम धरी कि बुलिवु प्रेस मीट गलु सेठी खिया पिया मिलिला किछि किछि जगह खाम मध्य मिलला एवं बाइट फाइट धइले यूट्यूब रा फेसबुक रे चैनल कर देले अति कम रे मोनेटाइजेशन आगले रे दीटा को मिसी 5-7 हजार टाका पळे जाउछ बेसी पळे जाउछ से माने मु कहू छोटा उदाहरण भाबरे निकुचिया भीतर काई ना हम छोटो गण माध्यम रे 7-8 हजार टाका नुवा पिला को दउछ नुवा पिलाटी देखिला मु गोटे चैनल कर देले 5-10 टाका पाइबी काई चाकरी करी किंतु से काम भाई सिखिलानी से सीधा सड़क माने स्टार्टिंग पॉइंट को न देखि सीधा सड़क पॉलिटिकल रिपोर्टर हो गेला ए अमुक वाला भलो कहूची समक देला तापर से तापर टुंगुरु भलो पछरा क्या गोडेला कारण व्यू पहिले पैसा पाइबो काम सिखिलानी आउ जो बड़ सांबादिक माने रहिले से माने गत 10 वर्ष धरी काम ही करू ना ओडिसा रो सबटो आपन के हिसाब रो सबटो बड़ सांबादिक के एबे देखंतु मु रिपोर्ट भितरे बड़ सांबादिक विचार करिवि हां मत सही हिसाब रे बड़ सांबादिक रिपोर्ट आपन जाहा को भाबुचंती ये जने बड़ सांबादिक तो मु जानिबि ना ताका ना सब माने लाइक दर्शक माने भी जानिबे ताको ग्रहणीयतार सह नेबे जे ये हेले ओडिसा रे जने बड़ सांबादिक मु ना एथि पई कहिबि नहीं मो दृष्टि रे बड़ सांबादिक बोली केही नाहंती पर आपण मानुछ ओडिसा रे केही भी जने बड़ सांबादिक नाहंती अच्छा आमे जहाँ को वरिष्ठ कहूचु से माने विगत दिन रे एमिति काम करी जाइछंती मु काहे के ना कहिबिनी काले को पिलाटी ताको आदर्श बोली ग्रहण करन मोर सेठी डर रहिला बोली ना कहिला ठीक अछि मते के सांबादिकता भलो लागे आपनको 3 जण जेमिति कहबी मते 3 जण का ना कहंतु जो 3 जण का सांबादिकता आपनको भल लागे मते सत्य नायक सांबादिकता को भल लागे काहे कि ना गोटे तथ्य भित्तिक आलोचना करिवार दक्षता अच्छा मु भी सत्य नायक को भल पाउतली बट आपनको एमिति लागेनी माने मो हिसाब रे से आपण होंतु मु होए सत्य भाई होंतु XYZ जे भी होंतु जेता बेले हमें फैक्ट रखुचंती फैक्टटा गोटे दलीय भित्तिक न होई कि जण को टार्गेट बेसिस रो न होई कि सेटा फैक्ट हवा दरकार तापर आपन समर्थन क्या कौन आपन मोटिवटा रखिए जे मु एई विषय रे कौन गोटे कहबी बट मत सत्यनारायण सांबादिकता देखिक एमती लगे जे से बेसिकली पॉलिटिक्स टाकू पुरौचंती सांबादिकता जबरदस्ती माने मु बी ऑनेस्ट मु सेति पई पूर्वरु ना नउनुथिले एथि पई जे समस्तर किछि ना किछि खुण अछि हां तो से आपन सेटा को खुणटा अछि कार आपन कर मोर मोर हैला गोटे खुण मु स्वीकार करिवि मन कर आपण मते भल पाउछन तो आज गोटे इश्यू आसिला जे आपण को गोटे माड करिया दरकार मु से जगह रे कोन करे समर्थन करि पारेनी माने नैरेटिव टा चेंज करिविनी ओके मोर खुणटी हैला मु टे नीरव रहि जिवि अच्छा ओके जे मोर गोटे भल बंधु तो मते भल पांती मु भी आपण को बहुत दिन हला फॉलो करूची मु बेसिकली आपन को फॉलो करूची जबे मु ए जो SC ST अगेंस्ट रे जो मार गोटे थिला आरक्षण अगेंस्ट रे जो येटा सेबेटो आपन मोर गोटे मु सेबेटो आपन फॉलो करूची गर्वित ओडिया त मु देखे आपन को कथार भी मते टिके बीजेडी भाइब आसे या बिफोर जतल आपन कहिले जे मु निरपेक्ष एवं एमिति करे समिति त मते ए क्वेश्चन ता आपन पचारियर अछि मते आपनकर माने लाइक आपन प्लस आउ जणे अछंती जहा को एबे केउझर पुलिस अरेस्ट करथिले तांकर ना कोन मोर मने पडुनी सभ्य सचिव अमिताभ भाई
ତ ମାନେ ସବ୍ୟସାଚୀ ଅମିତାଭ ଭାଇ ଟିକେ पर्टिकुलर ସେଇ ଯାଆନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ଭାଇ ଏବେ ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ନୁହଁ ନୁହେଁ ମୁଁ ସେଟା ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମୁଁ ତେଣୁ କହିଲି ଆମେ କେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ବୋଲି ଯେମିତି ସତ୍ୟ ମିଶ୍ର ସେ ବିଜେଡିରେ କିନ୍ତୁ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ବାଦିକ ବୋଲି ବିଚାର କରିଦଉଛନ୍ତି ଓକେ ତେଣୁ ଏଇଟା ଟିକେ କନସେପ୍ଟଟା ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହଉନି ନା ମୁଁ ସେଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନା ମୁଁ ଖାଲି ପଚାରିଲେ ସେଟା ସାରି ଦିଏ ମୋ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ହଁ, ମାନେ ନ କୁହନ୍ତୁ। ବୁଝିକି ଆପଣ କହିବାଟା ଠିକ ନୁହେଁ ମୁଁ ମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଧର ଲେଟ୍ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଧର ଲେଟ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କହିବି ଆଉ ଆପଣ ଜଣେ ରିନାଉଣ୍ଡ ସାମ୍ବାଦିକ ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଚାରିବାର ଶୈଳୀ ଆସେ ଇଭିନ୍ ମୁଁ ଜେନ୍ଜି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୋଷ୍ଟକୁ ଆନାଲାଇଜ୍ କରିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ ୱାର୍ଡକୁ ହେଲା ଆପଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବି ଜେନ୍ଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ସହିତ ଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ବି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ଭାଇରାଲ 8-10 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଫଟୋକୁ ସେ ଅଲଗା କଥା ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ନେରେଟିଭରେ ଏମିତି ଝଲସି ଯାଏ ଯେ ଆପଣ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିକୁ ଯେ ଅପକମିଂ ଡେଜ୍ରେ କାଳେ ଟିକଟ ନେବାର ଅଛି ସେଇ ସବୁ ଲୋଭ ପାଇଁ ନା ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଟିକୁଲାର ମାନେ କିଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କହେ କ'ଣ ଅନୁଶୀଳନ କରିବାର ଯଦି ମୋର ଥାନ୍ତା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଯଦି କିଏ ଗର୍ବିତ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥାଏ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ହଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗର୍ବିତ ଓଡ଼ିଆର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଟାର୍ଗେଟ ଓକେ ସୁଜାତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଅଧିକା ବାଇଟ୍ ହଁ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ବାଇଟ୍ ବାଇଟ୍ ହଁ। ମୋର ଟିକେଟ ନେବାର ତରିକା ଭାଇ ଅଲଗା ଓକେ ସେ କନସେପ୍ଟଟାକୁ ବୁଝିଗଲେ ଆପଣ ମତେ ବୁଝିଯିବେ ଓକେ ମୋର ଟିକେଟ ନେବାର ତରିକା ନୁହେଁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପାରାଚୁଟ ଲିଡର ନୁହେଁ ଓକେ ମୁଁ ଗତ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ପରୋକ୍ଷରେ ଲଢ଼ିଥିଲି ହଁ। ମୋ ମା ଇସ୍ତଫା ଦେଇକି ଲଢ଼ିଥିଲେ ଚାକିରି ଆଉ 6 ମାସ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା ଭଲେଣ୍ଟାରୀ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ନିଆଗଲା ପଞ୍ଚାୟତ ଲଢ଼ା ହେଲା ସରପଞ୍ଚ ସରପଞ୍ଚ ଓକେ ଏଇ ନିର୍ବାଚନରେ ବି ମୁଁ ଲଢ଼ିବି ମୁଁ ପୋଷ୍ଟର ଛାଡ଼ି ସାରିଲାଣି ଆଚ୍ଛା ବିକଜ ମତେ କୋଉ ଲବିରେ ମୁଁ ଟିକେଟ ନେବିନି ମୁଁ ଲବିରେ ଟିକେଟ ନେଉଥିବି ତାପରେ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ବିଜେଡି ନେତା କି ବିଜେପି ନେତା କି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ମତେ ଟେକା ମାରୁଥିବେ ତୁ ଆସିଲେ ଆମ ଗାଁରେ ପୁରେଇ ଦେବୁନି ମୋର ଭାଇବଟା ଭାଇ ଅଲଗା ଆଚ୍ଛା ମୋର ଗୋଟିଏ ଥିଲା ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟିକେଟ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତମର ଗୋଟେ ଲବି ଦରକାର କିନ୍ତୁ ସଂଗଠନିକ ଶକ୍ତିର ଗୋଟେ 30-40% ୱେଟେଜଟା ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଲିଟିକ୍ସ ଯାଇନି ଯେ ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକତାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ପାରୁନାହିଁ ଯୋଉଟା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି 5-7 ବର୍ଷ ହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ସଙ୍କଟ ହେବେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଆମେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା କିଏ ଜଣେ ନୂଆ ଇନଭେଷ୍ଟର କାଲି ଗୋଟେ ଗଣମାଧ୍ୟମ କରିବେ ସେ ଆମକୁ ହିଁ ଖୋଜିବେ କାହିଁକି ନା ଆଉ ଗୋଟେ 360 ଡିଗ୍ରୀ ସାମ୍ବାଦିକ ମିଳିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହବ ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ଆଗାମୀ ଦିନର ଆଉ ରହିଲା ଯେହେତୁ ନାହିଁ ସାମ୍ବାଦିକ କଥା ଯେତେବେଳେ ଉଠେଇଲେଣି ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବି ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆଜିକା ଦିନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା ରହିଛି ଯେ ଯେମିତି ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନ କହିବ ତେମେ କୁଆଡ଼େ ନିରପେକ୍ଷ ନୁହଁ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଏକମତ ନୁହେଁ ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ ନୁହେଁ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କହିବୁ ମାନେ କଣ ସବୁଦିନ ବାହାର କରି କହିବୁ କି ନା ଯୋଉ ଯୋଜନାଟା ଭଲ ହେଲା ତ କହିବୁ ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ଭଲ ବୋଲି କହୁଛି କିନ୍ତୁ ତାର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଲାଭ ହବନି ଏକଥା ବି କହୁଛି କାହିଁକି ସେଇ ଘଷା ପିଟା ତରିକାରେ ତମେ କରିଛ ଯେ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଖାଲି ଭୋଟ କିଣା ଯୋଜନା ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖିଛି କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଭାଇ ମୁଁ ଗାଁ ରାଜନୀତିକୁ ଷ୍ଟଡି କରି କରି ଆସିଛି କେମିତି ଭତ୍ତାରେ ଭୋଟ ହୁଏ କେମିତି ଆବାସରେ ଭୋଟ ହୁଏ କିଭଳି ଭାବରେ କୌଣସି ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ ପାଇଁ କେତେବେଳେ ଭୋଟ ହୁଏ ସେଇଠି ଲାଇନରେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି ତେଣୁ ସରକାର এইভଳିଆ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସେମିନାରରେ ଏସଏଚଜି ଗ୍ରୁପ ସବୁ ଲେଡିଜଙ୍କୁ ସମାନ ପଇସା ବାଣ୍ଟି ଦଉଛ କେମିତି ତାହେଲେ ଯୋଉ 10 ଜଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ସେମାନେ ପାଇଲେ 5 ଆପଣ ସେ ପଇସା ନେଇକି ମାଲଟା ପିଇଦେବେ କିଏ ମାଂସ ଖାଇଦେବ ତାକୁ ବି 5 ତାହେଲେ ମୁଁ ସେ ମତେ ଯଦି 10 ଦେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ କାମ କରିପାରିଥାନ୍ତି 18 ଫୁଟ ଖୋଳିଲେ ପାଣି ବାହାରିବ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫୁଟେ ଫୁଟେ ଦୁଆରେ ଖୋଳିକି ଯାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ କୂଅ ନାହିଁ ସରକାରର ନଳକୂଅ ଯୋଜନା ମାନଙ୍କର ଏଇଟାକୁ ଭାବ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଖୋଳିବ ମାନେ 10ଟା ଖଣ୍ଡେ ଏସଏଚଜି କୁ ଗ୍ରୁମ୍ ଅପ୍ କରେଇବେ କାଲି ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରେରଣା ପାଇକି ଆଉ 20ଟା ଗ୍ରୁମ୍ ଅପ୍ କରେ କିନ୍ତୁ ଆମର କ'ଣ ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଥୋଡ଼େ କାହିଁକି ନା ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ କୋ ଜୀବିତ ରଖିବାର ପଲିସି ପାଣି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିଦେଲି ଯେ ଆଉ ମେନଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ସାମ୍ବାଦିକତା ବେଶୀ ଦିନ କରିବାର ନାହିଁ ତେଣୁ ମତେ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିକୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ନୀତିକୁ ବି ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ ମୁଁ ଏବେ ବିଜେଡିକୁ ମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିଛି ଜେନ୍ଜି ଘଟଣାରେ ମୁଁ କହିଲାରେ ଖେଳିଲା ସେଠି ସିଜେପି ପଡିଆ ହଉଛି ଯନ୍ତର ମନ୍ତର ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ ୱାଙ୍ଗଚୁଙ୍ଗ କଲେ ଆନସନ ତେମେ ଯେ ବାହାରେ ଠିଆକି ତାଳି ମାରୁଥିଲ ତେମେ କହିଲେ ତେମେ ଜିତିଗଲ ସବୁଠୁ ଆମ ଯୋଗୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ ସବୁଠୁ ବଡ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ସେଇଟା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଆସିବି ମାନେ ଏ ଟପିକରେ ତ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ଏଇଟା ଥିଲା ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ପ୍ରେସରରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ବିଜେଡିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜଣ ଏମପି ଅଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲୋକସଭାରେ ଶୂନ୍ୟ ତ କୋଉ ପ୍ରେସର ତେଣୁ ସେଇ କଥା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ କହିବା କଥା
ନ୍ୟାରେଟିଭ ଆପଣ ଦେଖିବେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ମୁଁ ନେଇଯିବି ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ଲୋକ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ ମାନେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ତାପରେ ସୋନମ ୱାଙ୍ଗଚୁଙ୍ଗ ତାପରେ ଆମର ଦୀପକେ ଅଭିଜିତ ଦୀପକେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଗଲା ଆଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରଥମେ କାହିଁ ଯାଉନଥିଲା ଆଜ୍ଞା 36 ଦିନ ହେଲା ଏମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଆମେ ଗଢିବାକୁ ଚାହୁଁନ କାରଣ ଅତୀତରେ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରୋକ୍ଷରେ ଇଏ ମାନେ କଂଗ୍ରେସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଦେଲେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି କିଏ ସୃଷ୍ଟି ହଉ ଏମାନେ ନୀରବରେ ବସିଲେ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ୱାଙ୍ଗଚୁଙ୍ଗର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆପଣ ନ୍ୟାରେଟିଭଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଲୋକଟି ଅନଶନରେ ବସିଥିବ ଆପଣ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିବେ କିନ୍ତୁ ପିଏମଜି ଛକ ଯାଉଛନ୍ତି 4 ଜଣ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ଆରେ ମୁଁ ନଗଲେ କାଳେ ଲୋକ ଭାବିବେ ଯେ ତପି ମିଶ୍ର ଆଉ ସମର୍ଥନ କରୁନାହାନ୍ତି ଏଇ ଡରରେ ଦଳେ ସମର୍ଥନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ନହେଲେ କନସେପ୍ଟ କିଛି ନଥିଲା ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜେନଜି ଆନ୍ଦୋଳନର କନସେପ୍ଟଟା କ'ଣ ଥିଲା ଲୋକ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି ଜାଣିବା ଦରକାର ମୁଁ କାହା ବହକାଲିଆ କଥାରେ ଭାସିଯିବା ଲୋକ ନୁହଁ ସିଜେପିର ଡିମାଣ୍ଡ କ'ଣ ଥିଲା ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ଯେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଆଗ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଆଲୋଚନା ମୋଟିଭଟା କ'ଣ ରହିଗଲା ଗୋଟେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ପଲିଟିକାଲ ମୋଟିଭ ରହିଗଲା ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପାଳ ବିଲ୍ରେ କାହିଁକି ସମର୍ଥନ ମିଳୁଥିଲା ସେଠି ଆନ୍ନା ହଜାରେ ଆଉ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଟିମ୍ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ଏଇ ବିଲ୍ଟି ପାସ୍ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୋକପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରିବେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଲୋକ କହିଲେ ବଢିଆ କଥା ଏମାନେ ଚାହିଁଲେ ଆଙ୍କ ହାତରେ କାହିଁ ପାୱାର ରହିବ ସେତେବେଳୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାଜି ହେଲେନି କାହିଁକି ନା କାଳେ ଲୋକପାଳ ଗୋଟା କୋଉ ଲୋକ ହବ ଆଗରୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କିଳା ନେଇଛନ୍ତି ଯୋଉ ମାମଲାରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଆମ ହାତରେ ସବୁ ଜିନିଷ ରହୁ ତେଣୁ ମନମୋହନ ସିଂ ରାଜି ନ ହେବା ପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ଆମ ମନରେ ବି ସେତେବେଳେ ରହିଲା ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ଲୋକପାଳ ବିଲ୍ ଆମେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର କନସେପ୍ଟ କ'ଣ ରହିଲା ତମେ ଦେଇପାରିଲ କି ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ବି ଚାହୁଁଛି ଜେଏନଜି ଗୋଟିଏ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟେନ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏଇଆ କଲେ ଏଇଭଳିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ କାଲି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି ଜେଏନଜି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲେ କ'ଣ କରାଗଲେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ କୁ ରୋକା ଯାଇପାରିବ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତା ପାଇଁ କୌଣସି ମେକାନିଜିମ ଫ୍ରୁଟଫୁଲ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ତପି ମିଶ୍ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ତମେ ଘରେ ଆସିଲ ତମ ପୁଅକୁ 5 ଧାଡ଼ି 10ଟା ଖଣ୍ଡେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଦେଲ ତମ ପୁଅ ତା ସାଙ୍ଗ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲା କି ତମ ପୁଅର ତମର ଗୋଟେ କୋଚିଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଅଛି ତାକୁ ଦେଇଦେଲ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହବ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ରହିଲା ମାନେ ଆପଣ ଆଉ ସେଠି କରିପାରିବେନି ତେଣୁ ମେକାନିଜିମଟା କ'ଣ ମୁଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବିରୋଧୀକୁ ବି ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ଇଟ୍ସ ଓକେ ମତେ କୁହ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ନ ହେବା ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ପାଖରେ କ'ଣ ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ କ'ଣ ଫର୍ମୁଲା ରହିଛି ସେଇ ଫର୍ମୁଲା ଦେଶ ଆପଣୁ କାଲି ଖାଲି ଭାରତ ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟରେ କି କୋଉ ଜାଗାରେ ବି ଲିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ମାନେ ଆପଣ ଯେହେତୁ 2000 ମତେ କହିଲେ 6-7 ମସିହାରୁ ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ କରୁଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଥିବେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯେଉଁ ହତ୍ୟା ପରେ ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦଙ୍ଗା ହେଲା ଏବଂ ତାପରେ ଏବେ ଫାଇଲ ହଜିଗଲା ତ ଆପଣ ସେଇ ପୁରା ଇଏଟାକୁ ଆପଣ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ନଜରରେ ହେଇଛି ଏବେ ଯେଉଁ ଫାଇଲ ହଜିଗଲା ତ ସେ ଫାଇଲ ହଜିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେଉଁ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ତଲବ କରାହେଇଛି ତ କିଛି ଗୋଟେ ଘେରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନା କ'ଣ ଏଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଲି ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ କହିଦେଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ 1995-96 ମସିହାରୁ ସଂଘ ସହ ଜଡ଼ିତ ଓକେ ମୁଁ ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଗ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବି କରିଛି ମାଟ୍ରିକ ବେଳ ଠାରୁ ଏଇ ସଂଘ ବାଲା କୁଆଡ଼େ ବାହା ହଅନ୍ତିନି ପ୍ରଚାରକ ହେଇକି କୁଆଡ଼େ କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ଝୁଲାମୁଣି ପକେଇକି ବୋଲି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆମ ଘରେ ମନା କରିଦେଲେ ଆଉ ଯା ନା ନହେଲେ ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାରକ ବିସ୍ତାରକ ହେଇସାରନ୍ତିଣି ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ସଂଘର ଅନେକ ବହି ଶହ ବହି ପଢ଼ିଛି 5-10ଟି ବହିରେ ମଧ୍ୟ ମୋର ମଧ୍ୟ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ତେଣୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସେତେବେଳେ ମତେ ବି ବାଧିଥିଲା କାହିଁକି ନା ଆମେ ଧର୍ମାନ୍ତରୀକରଣକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ କରୁଥିଲୁ ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ରାଇଟିଷ୍ଟ ଲୋକ ଯାହା କହିପାରନ୍ତି ମାନେ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସଂଘର ସବୁତକ ନିଷ୍ପତ୍ତି କି ବା ସବୁ ଯୋଜନାଟାକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରେ କିନ୍ତୁ ମତେ ସଂଘ ଆଦର୍ଶ ଭଲ ଲାଗେ ସଂଘ ଚେପ୍ଟରରୁ ବାହାରି ଯିବା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ନାଇଁ ମୁଁ କହିଛି ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ଘଟଣାରେ ଆସିଲା ତାପରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଲା ଦଙ୍ଗା ହେଲା
ବିଜେପି କହିଲା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପାଇଁ ସରକାରରୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲୁ। ଭୁଲ କଥା। ବିଜେପି କହି ନଥିଲା ତ। ନାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ଇଏରୁ ସମର୍ଥନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ବୋଲି ପରେ ଗୋଟେ ନ୍ୟାରେଟିଭ କରିଥିଲେ, ମାନେ ଯେହେତୁ ଆଜିର ପିଢି କି ଜାଣିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବା ପରେ ତମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାତ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦନ ମିତ୍ର ଆସିଲେ। ମୁଁ ସେଇଟା କ୍ଲିୟର କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଥିଲା ସେତେବେଳେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମେଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଲେ ସେତେବେଳେ ବିଜେପିର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର, ଭାରତୀୟ ବିଜେପିର ନୁହେଁ, ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଥିଲା ଯେ ଯେହେତୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଏଟାକୁ ଏମିତି କଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ କରିନେଲୁ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ କରିନଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ହତ୍ୟା ହେଲା। ଏବଂ ଏମାନେ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ କହିଲେ, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିଲି, ଏମାନେ ମିଛ କହୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ବି ହଉ ଇଏ ସରକାରକୁ ଆସିଲେନି। ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ବହୁତ ଦିନ ଧରି। ମୋର ଆଜି ବିଜେପିକୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ଚାହିଁଥିଲେ 2014 ମସିହା ଠାରୁ ଏଯାବତ ନବୀନଙ୍କ ସହିତ ମୋଦିଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯେତେକ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ବି ଅଛି। ନହେଲେ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଦୁଇ ଥର ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଯାଇନଥାଏ। କୋଉ ଦିନ ଉଠେଇଲେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦଙ୍କ କଥା? କାହିଁକି ଉଠେଇଲେନି? ଆଜି ଯୋଉ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଦାବି କଲେନି ଯେ ମୋଦି ଗୋଟା କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ନବୀନ ବାବୁ ଆପଣ ସେଟା ଟିକେ ପ୍ରକଟ କରନ୍ତୁ। ଗଲା ତେମେ ସରକାର କହିଲ ହଜିଲ, ଖୋଜିଲ କୋଉଦିନ? ଆମେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ଫାଇଲଟି ହଜି ଯାଇଛି। ଖୋଜା ହେଲା କୋଉଦିନ? 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରୁଥିଲେ କଣ? ମୋ କହିବା କଥା ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ? ଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏମରୁ ତଦନ୍ତ କରାହଉଛି। ଆପଣ ମୁଁ ଖବର ନଉଥିଲି ଯାହା ଯୋଉ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଆସେ ତାର ଗୋଟେ ପୁଟଳି ବନ୍ଧା ହେଇକି ହୋମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହେ। ମାନେ ଆପଣ କଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କଣ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଲା, ସବୁ ରହେ। ତାର ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ସିଏ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଚାହିଁଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିଥିଲେ ସେ ବି ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ କପି, କାହିଁକି କପି କଣ ଚିରିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ ନା କଣ? କଣ ତ ଥବ, କଣ ପାଇଥିଲେ, କିଛି ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଥବ। ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ଖୋଜିଲେଣି ଯେ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ଲାଗୁଛି ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଘେରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ସିଷ୍ଟମ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣାନନ୍ଦ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଯଦି ଥାନ୍ତା ଇଏ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଦେହରେ ହାତ ମାରିବାକୁ ଡରୁଥିଲେ, ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ହେଲିକପ୍ଟର କେସ୍ ହାତ ମାରି ପାଇଲେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ 5T ତଦନ୍ତ ରବି ନାୟକ କହିଥିଲେ ହେଲା, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ କଥା କହିଥିଲେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଭିତରେ ତଦନ୍ତ ହବ, ୱାର୍କସର କୋଉଠୁ ହେଲିପ୍ୟାଡ୍ ହେଇଛି, ତଦନ୍ତ ହେଲା କିଛି ହେଇନି। ତାପରେ କହିଲେ ମୋହନ ମାଝୀ ବି କହିଲେ ଖଣି ମାଲିକଙ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି ବାନ୍ଧିବା, ରାଜା ଚକ୍ରକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ କିଏ ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି? ସେମିତି ଦେଖିଲେ ତ କେନ୍ଦୁଝରରେ ତାଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ବିବାଦ, ସେ ବିଜେଡି ଲୋକ, ଆମେ ସେୟା ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ରାଜା ଚକ୍ର ଖଣି ମାଫିଆ ବୋଲି ବନ୍ଧା ହେଇନି, ସିଏ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର କଟ୍ଟର ବିରୋଧ ଥିଲେ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବମ୍ ଫମ୍ ଫିଙ୍ଗା ଫିଙ୍ଗି କଣ ଗୋଟେ କେସ୍ ରେ ହେଇଥିଲା, ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଛି। ସରକାର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ସରକାର ଅମଳରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇନଥିଲା, ଆପଣ କହିବେ କେମିତି? ମୁଁ କହିଲେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଥିଲା ତଦନ୍ତ କାହିଁ ହଉନି? ଯେତେବେଳେ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କ ସରକାର ଗଲା, ବିଜୁ ବାବୁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରେଇଲେ। ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବେ ବି ତାଙ୍କ ବହିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଆସିଲେ ସେତେବେଳେ ବିଜୟ ହାତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ କେସ୍ ପଡିଗଲା। ଆଙ୍କର ତ କିଛି ହେଇନି, ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ତ ବିଜେଡି ଥିଲା ସ୍ୱଚ୍ଛ ସରକାର। ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଏଇଠି ଖାଇଗଲେ। 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହলো ମୁଖପାତ୍ର ମାନେ ଚିତ୍କାର କରିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ କହୁଛି, ମୋର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହଉଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁରେ ଆପଣ କଣ ଅଭିଯୋଗ ନେଇଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ? ଯୋଉ ଫାଇଲ ମମିତା ମେହର ବେବିନାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଫାଇଲ କଥା ପରିଠୁ ଧରିକି ନବଦାସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପରା କହୁଛେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଆପଣଙ୍କର କଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ମାନେ ଅନୁମତି ଦେବାକୁ? ତାମାନେ ଆପଣ ନ୍ୟାରେଟିଭରେ ଭୁଲ କରୁଥିଲେ, ବୁଝନ୍ତୁ କନସେପ୍ଟଟା। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପ୍ରହେଳିକା। ବିଜେଡି ହଉ ବିଜେପି ହଉ ଭାଇ, ପ୍ରଥମେ ରାଜନୀତି କ୍ଷମତା ଆଗ ତାପରେ ପଛ। ଯୋଉଥିପାଇଁ କାଳେ କାଲି କଂଗ୍ରେସ ଆଗକୁ ଯିବ ହରି, ଏବେ ବି ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। 29ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 29ରେ ଆପଣ ଲାଗୁଛି ପୁଣି ଥରେ ମେଣ୍ଟ ହବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଯାଏଁ ମୋଦିଙ୍କ ଏଫିଜି ପଡିଲାଣି ଦେଖିଲେ, କେବଳ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ନାଁ ନେଇ କହିଲେଣି। ଆରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲ, ସେଠି ଆପଣ ପଚାରି ପାରିବେ କି ନା ପଲିଟିକାଲି? ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି? ମୋଦିଜୀ ଆପଣ କାହିଁ ପଚାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେ ବେଶୀ କଥା କହନ୍ତିନି ନା, ସେ ଯେତିକି ତାଙ୍କୁ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ସେଇ ଲେଖାରେ ସେ ଧାରଟା କାହିଁ ଲେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି? ସେଟା ଲେଖିଲେ ସମ୍ପର୍କ
ଅଟୁଟ ଖେଳ ଚାଲିଛି 24 ନିର୍ବାଚନରେ ବା ତେମେ 22 ବେଳକୁ ଏତେ ଜିତିଥିଲ ମେଟ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିକି ପାଣ୍ଡିଆନ ବବି ଦାସ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲେ ହେଲିକପ୍ଟର ନେଇକି ଏଠେଇକି ଅମିତ ଶାହ ଦେଖା କରିବା ମୋ କଥା ବୁଝନ୍ତୁ ଏଇଟା କଣ ସତ ସତ କଣ ଯେ ସବୁ ଖବର କାଗଜରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତା କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ତେଣୁ ଆଉ କଣ ଦଳର ନେତା ତ ପ୍ରେସ ମିଟରେ କହିନଥାନ୍ତେ ମେଟ ନେଇକି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା ସତ ମେଟ ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ବି 24 ନିର୍ବାଚନରେ ଗୋଟିଏ ମିଟିଂରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଉ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ପ୍ରଚାରର ସବୁଠି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନକୁ ପଛେ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭଲ ବୁଝାମଣା ରହିଛି ସେଟିଂ ଚାଲିଛି କେତେବେଳେ ବି କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଯାଇପାରେ ଯଦି ଏବେ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମିଶିଯିବ ଆଜ୍ଞା କଂଗ୍ରେସଟା ବିରୋଧୀ ଦଳ ହେଇକି ମାଇଲେଜ ନେଇକି ପଳେଇବ ଭକ୍ତ ଦାସ ଗୋଟା ମାନେ ମହାଶିକାରୀ ଲୋକ ମାନେ ରାଜନୀତିରେ ପୁରା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ତାଙ୍କର ରହିଛି ତେଣୁ ଇଏ କହିଲେ ନାଇଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ନ ଆଗିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭିଡା ଭିଡି ହବା 29 ବେଳକୁ ପୁଣି ଯୋଡାଯୋଡି ହବା ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଏବେ ଜଣେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସେ ତ ସାମ୍ବାଦିକ ସେ ତ ତାଙ୍କର କଣ ୱେବ ପୋର୍ଟାଲ ମାନେ କଣ ସେଇ ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ କରିକି ତାଙ୍କର ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଚାନ୍ଦା କଣ ମାରିଦବା ଯାହା ବି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଜେଲ ଗଲେ ସୁଧାଂଶୁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଫୋକସ ପ୍ଲସ୍ କଥା ସେ ଫେରାର ହେଇଗଲେ ତ ସାମ୍ବାଦିକତା ନାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳିଆ କଳଙ୍କ ଉଠୁଛି ଏବେ ମଝିରେ ଆମର ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଆକ୍ଟର କହିଥିଲେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଚାରଣୀ ଆଠାଣୀ ଚାରଣୀ ଆଠାଣୀ କହିଲା ବେଳେ ବହୁତ ସାରା ସାମ୍ବାଦିକ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ ତ ସେଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଏଠି ମୁଁ ତ କରିଛି ଆପଣ ବି କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ସେଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଏବେ ଆମର ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଯେତେବେଳେ ସେଇ କଥାଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଏତିକି ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଇଏ କରିଦବା ସେ କରିଦବା ଫଲାନା ନିଙ୍ଗା ତ ସେଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡା ସେତେବେଳେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲେ ସିଲ୍ ହେଇଗଲା ସେ କଥାରେ ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା କହିପାରିବିନି କାରଣ ଅନେକ ଲୋକ ତୁଣ୍ଡ ଖୋଲନ୍ତିନି ମୋର ସୁଧାଂଶୁର ସାମ୍ବାଦିକ ଷ୍ଟାଇଲ କି ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ଓକେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଅଫିସ ସିଲ୍ କୁ ନେଇ ଖାଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଠେଇଥିଲି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ନିରୀହ ସାମ୍ବାଦିକ ମାନେ ସପୋଜ ମୁଁ ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ ତମେ କାଲି ବନ୍ଦ କରିଦବ ମୁଁ ଦରମା ପାଇବିନି କିଛି ପାଇବିନି ମୁଁ କାଲି ପୁଣି କୋଉ ଜଏନ୍ କରିବି ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ମୁଁ କହିଲି ଅଫିସ ସିଲ୍ ପ୍ରୋଭିଜନଟା ନଥାନ୍ତା ଏଥିପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ସରକାର ଦାୟୀ ଆପଣ ପଚାରେ କେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ପେପରଟି ଆଜ୍ଞା କରୁଛୁ ଆମ ପେପର ଗୋଟେ ଆପ୍ରୁଭାଲ ହଉଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆମ ଟାଇଟେଲଟା ଏୟା ରହିବ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦିଅନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ନା ଆପଣ ଗୋଟେ ପେପରଟା ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଗୋଟେ ଥାନାରୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଯିବ ସିଏ ଗୋଟେ ଲେଖିକି ଦବ ଯେ ଆଙ୍କ ନାଁରେ ପୋଲିସ କେସ୍ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ପୋଲିସ କେସ୍ ଥିଲେ ଦେବେନି ନା ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଟେ କରିଦେଲେ ନୋ ଟେନସନ ନିଜ ଜିମେଲ ରେ କରିଦେଲେ ମୋ କଥା ବୁଝିଲେନି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାପରେ ଗଲା ଟିଭିରେ ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସାଟେଲାଇଟ ପରମିଶନ ପାଇଁ କିଏ ମାଲିକ ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଣ କୋଉଠି ଏତେ ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବ ବହୁ ପ୍ରକାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାଇଁ କିଛି ରହିଲାନି ଆମର ସରକାର କାହିଁକି ଦାୟୀ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ କୁ ଏଯାଙ୍କେ ଗ୍ରହଣ କରାହେ ନାହିଁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫୋରମରେ ଯେ ଇଏ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ବୋଲି ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ଅଧିକା ରହିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ମେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ମିଡିଆକୁ ଆପଣ ଗୋଟା କହିବେ ଯେ ଗୋଟେ ଇଏଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଅମୁକ ନାଁରେ ଷ୍ଟୋରିଟେ ସେ କରିବେନି ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ସବୁ କିଛି ନ ମିଳିଲେ ସେ କରିବେନି କାହିଁକି ନା ମାନହାନି ମୋକଦ୍ଦମା ହେଇଯିବ ମରିଯିବେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ କିନ୍ତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ 5 ପକେଇଲା ଭାଇ କଣ କଣ କରୁଥିଲେ କାଳିଆ ବାବୁ କାହିଁକି ଲୁଟିଥିଲେ ରାତି ଅଧରେ କାହା ଘରେ ପଶୁଥିଲେ ତାପରେ କାଳିଆ ବାବୁ ବଦନାମ ହେଲେ ଇଏ ଦେଖିଲା 500 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଇଏ ସିଏ ବି ଖୁସି ଇଏ ବି ଖୁସି ନେତା ବି ଖୁସି ଏବଂ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଟି କରିଛି ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ବିଧାନସଭାକୁ ସବୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୁମ୍ ମାଳ ମାଳ ଯାଉଛି ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଯାଉନଥିଲା ସେଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବିଜେପି ନେତା ବିଜେଡି ନେତା ମନ୍ତବ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଅଭିନନ୍ଦନ ସବୁ ଦିଅନ୍ତି ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୁଝନ୍ତୁ ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେଗୁଲେଟ କରିବା ଦରକାର ମନେକର ଆପଣ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ମୁଁ କହିବିନି ଏଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ ବ୍ଲଗର ତେଣୁ ସିଏ ଅଲଗା ଯୋଉମାନେ ବୁମ୍ ଧରିକି ବୁଲଉଛନ୍ତି ନା ତାର ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ ଆସିବା ଦରକାର ମନେକର ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସନାଲ କାଲି ସାମ୍ବାଦିକ ଛାଡ଼ିଲି ମୁଁ ମଧ୍ୟ କିଛି କହିପାରିବି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଶ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଉପରେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବୁମ୍ ଧରିକି ବୁଲେଇବି 100 ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଅଧିକୃତ କରିବି କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ବୋଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଓଡ଼ିଶାରେ ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଦସ୍ତଖତ ମାରିକି ଆଉ 100ଟା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ପାସ୍ ଆଜ୍ଞା ମନେକର ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ କୁହନ୍ତୁ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ XYZ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ନାହିଁ ସେମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲଟେ ଖୋଲିବାର ମିଡିଆ ହବାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ପରମିଶନ ଦେଇନି କିନ୍ତୁ ଇଏ 100 ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ନେଇ ତୁ ରିପୋର୍ଟର ଆଜିଠୁ ବୁମ୍ ଧ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୂଳ ଲୋକ ପାଖରେ ନାହିଁ କିଛି ଗତ 5-7 ବର୍ଷ ଧରି
आ विरुद्ध में आंदोलन कर राजरास्तार कौन रही भाई 100-150 सांगसाथी मु जाइकी कही मानस मगराज जिते थे मीडिया इनचार्ज माने गणमाध्यम संयोजक थे सरकार राजनीतिक बीजेडी मुझे भाई रेगुलेशन आणंत समस्त डर रहीगला ये 150 मीडिया काल विरुद्ध रे जीवे कि बर्तमान तो पीआर मैनेजमेंट समस्त यूट्यूब चैनल को कहउछन तेनु डर रहीगला ए सरकार आसिला बेले मध्य मु विभिन्न फोरम रे कहिछि आई सरकार तो निगम मंत्री हेई पारना तो कहबी काहू अच्छा भाई ये सरकार निगम मंत्री काहे हेई पारना निगम मंत्री हेई पारना एथि पई जे नवीन पटनायक थिले दलर मुख्य 147 टिकेट से देइथिले मंत्री समस्त को सी करथिले मुख्यमंत्री भी सी होतले से ना पांड्यन ना कुटे किए करतले नवीन पटनायक करतले ओके बुझि पाले कि नहीं पांड्यन कुटे देबे आसिले 2000 मसिया तो सेमान नथिले टिकेट आवंटन ठु आरंभ करिकी काहा काहा कोटे जागा दिया जाए नवीन पटनायक नारे सब जाउथला मोहन माझी सेति की पावरफुल हेलेनी अच्छा काहे की मोहन माझी ताको टिकेट भी दलर ठुआ नैछिन से अन्य टिकेट कथा छाड़ ताको टिकेट पई भी से अप्लाई करिकी नैछिन संगठन रहिला मनमोहन सामलंग हाथ में अच्छा ताने गोटे पावर तांका हाथ रहिला सी काहाकू संपादक करिवे साधारण तांको ऊपर निर्भरशील मंत्रिमंडल तयारी हैला के दिल्ली रे आको पछपटे आ दुटा पर लगे देले जेंति मनकर मोहन माझी गोटे चढ़ई तांकर दुटा पर रहि गेले केबी सिंह आ प्रभात परिड़ा बुझि पाइले कि नहीं जे मंत्री सी जाइला जे मोहन माझी को जुग हेइनी मौ कहा पाई तेणु मते दल करिछि मते केंद्र करिछि तेणु जेतिकी रहिया कथा नवीन पटनायक आप देखि नथिबे जदि केबे मन थिबो विधानसभा आसेम्बली कॉरिडोर को पळेबे सेक्रेटरीट कॉरिडोर को नवीन पटनायक से मुंडू आसुथिला पर्यंत कौन से मंत्री यदि तुम आपन सारे कथा होतो एमती ठिया होतले एबे मोहन माझी सेठू आसतला मंत्री माने तांकर कथा होते तापर पहुंचले सर नमस्कार आपण जानि के आछे जे विधानसभा रे नवीन पटनायक पसी गले पूरा टोटाल जाग ठिया होतले प्रथमे तले मोहन माझी मुख्यमंत्री पसिले प्रथमे के ठिया हेलेनी तापर तांको दलर विधायक दलटा बैठक रे हैला जे जेले मुख्यमंत्री जिबे सेतले तेमे ठिया हो बर्तमान जो ठिया होचंदी एटा गोटे डेकोरम पई तो एटा कोन एटा मोहन माझीकर दोष ना तांको सरलतार दोष ना आम विधायक माने आत्मगर्वी माने बीजेपी रो विधायक माने एथि पई मोदी अमित शाह जाई अच्छा माने सेंटर आपन को 100% पावर देबेनी आपन को मो चैनल रे न्यूज लेटर कली आपन सब दिन कहबी जो स्टोरी जो मते पचारिबु तले आपन एबे भाबुचंती आपन एटा मानुचंती जे मोहन माझी माने लाइक पावर माने जदि सरकार टा 100% रहिला गोटे केंद्र हाथ रहिला 50% पावर आउ 50 रु बांटिक नै मनमोहन सामलंकर 25 मोहन माझीकर 25 ओके पावर रे जदि कहा जाए नवीन पटनायक पाखरे किंतु 100 थिला फुल जहां भी अथॉरिटी गोटे जगह बाहर थला तेनु ऑब्वियसली फल से मिलियो जोति भाई सरकार लागुची केंद्र ना हमर जो संप्रसारण हबो मिनिस्ट्री सफल हबो कोन लागुची आपनकर माने प्रथमे नो डाउट मु भाबुची अगस्त 15 पूर्वरु मोदी मंत्रिमंडल संप्रसारण हो जिवो माने एठा ना सेठा केंद्र केंद्र हां आउ राज्य मंत्रिमंडल ता परे हबो सेठाकर संप्रसारण हैला परे आपण जानि परिबे 2000 विशेष करके धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दवा परे और अनेक चर्चा मध्य राजनीतिक बल रे घूरी बुलुची कौन घटिबो आम जानिने काहेकि ना सी मध्य सेठी 3-4 जन निष्पत्ति नौसन नितिन नवीन मोदी शाह जहाँ निष्पत्ति नेबे फाइनल एवं संघरु फसबले हुंतु बा आउ जे अछंतु से माने बुझले कि हुंतु आमे कहा ना नेबिनी से माने निष्पत्ति नेबे आका हाथ रे किछि नाही ओडिसा रे एई नो जातीय दलर गुडी को एई दोष बोली बीजेडी 24 वर्ष शासन कला आंकर जदि माने जदि 1-2 गला को अनुमति नियंदिनी कि कोनटा योजना कला सेठी अप्रूवल नेबे कोन गोटा नीति प्रणयन कला अप्रूवल नेबे गोटा बड़ नेता को सस्पेंड की बहिष्कार करे पूर्व अप्रूवल नेबे तेणु आंकर दिहक जाक जातीय दलर अप्रूवल रे समय पड़े सुजाता पांड्यन आसिला परे बीजेडी शक्तिशाली होउची कोन आपनकर स्टेटमेंट मु कहबी शक्तिशाली हेइन बीजेडी रो 40% वोट सेमान चाहुचंदी आमे सेति की वोट आगु आज के डेट रे बीजेडी रो 40% वोट अछि आज दिन अछि मते कोंतु धर आज के डेट रे लेट आमे पंचायत इलेक्शन को आखि आगरे रखिया हैला आगे मु मो जिला कथा कहबी बालेश्वर जिला भद्रक कथा कहबी आगे एमानकर त नेता ही नाहंती सेठी टोटली कहीं नाहंती माने जदि गोटे सांगठनिक दायित्व भी काहाकू देबे जिला वाइज सेमिति का मुंड कहीं नाहंती सेठी तो काहाकू नै कि माने लढिबे सरकार माने जस्ट आपण मु एटा मो इये रे कहली मोर स्टेटमेंट एटा माने धर आपण तार प्र इयेटा रखंतु निरपेक्ष भाबे मोर कहया कथाटी होउची
ନେତା ଆସି ଯାଇଛନ୍ତି ହୁଁ ଏ ନେତାଙ୍କୁ ବିଜେପି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିପାରିବ ତ? ସେ ଯୋଉ ନେତା ଆସିଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ସେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ହଁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ନଦେବେ, କିଛି ଲୋକ ଆଇଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭା ଆଜ୍ଞା କେବଳ ବିଲ୍ ପାଇଁ। ମୁଁ ଗ୍ରାସ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲରେ ସର୍ଭେ କରିଛି। ହୁଁ ଇଏ ବିଲ୍ ଅଟକେଇଲେ ଭିଡ଼ିଓ କହିକି ହୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆସିଲେ। ସେ ସରପଞ୍ଚ କାଲି ସରପଞ୍ଚ ହେବେଟି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଇଏ ବିଜେପି ହେଇଗଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ରବି ଜେନା ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ କଥା ହଉଛନ୍ତି? କଥା ହଉନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ କାଲି ମାନେ ଗୋଟେ ଦି ଦିନ ତଳେ ଆମ ଅଟଳ ସ୍ମୃତି ଇଏରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଯୋଉମାନେ ପ୍ରତାପ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ପଛରେ ରହନ୍ତି ସେମାନେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ଇଭିନ୍ ବାଲେଶ୍ୱର କହିଲେ ବି ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଜାଣିକି ଆସିବେ। ଆମେ ମୁଁ ବି ନିଜେ ଗର୍ବିତ ଓଡିଆରେ ଲେଖି ସାରିଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ରାଜନୀତିରେ କିଛି ଲୋକ ବିଜେଡିରୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ରବି ଜେନାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ପ୍ରତାପ ନନା ଧମକେଇଲେ, ରବି ଜେନା ସାଙ୍ଗରେ ବିଜେପି ଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଲାଇନ ମୁଁ କହିଦେବି ସେ ନେତାଙ୍କ ନାଁ କିଏ, ଲେଖି ସାରିଛି। ଓକେ ମୁଁ କହିବା କଥା ହଉଛି ନାଇଁ, ଭୋଗରାଇର ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତା, ଆଚ୍ଛା ବୁଝିପାରିଲେ? ତେଣୁ ଏମିତି ଅନେକ କଥା ରହିଛି। ଭଦ୍ରକରେ ମିଶିଗଲେ ଆପଣଙ୍କର ସୁର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଉ ମୁକ୍ତିକାନ୍ତ ଯୋଉ ଆମର ଆପଣ ଭଦ୍ରକର ଏମ୍ପି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସେଠି ଆସିଲେ ସେ ମିଟିଂରେ ନା, ତାମାନେ ଆପଣ ମିଶିଗଲେ ସିନା, ଅନ୍ତର ଭାଇ ମିଶୁନି। ମତେ ଲାଗେ କଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ଘରେ କହିଲେ ଏଇ ଝିଅର ସାଙ୍ଗରେ ବାପା କଥା ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବାହା ହେବାକୁ, ଜବରଦସ୍ତି ବାହାଘର ହେଇଛି। କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଝିଅଟି ଆଉ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବ, ବାପା କହିବେ ନାଇଁ ଏଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟଟି ବଢିଆ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଛି, ତୁ ଏଇଠି ବାହା ହବୁ। ସେ କଥା ଭାଙ୍ଗି ପାରୁନି, ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଚାଟ୍ କରେ କି ନାଇଁ? ହଁ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ? ଇଏ ସମାନ ଜିନିଷ। ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ବିଜେଡିର କିଛି କମବ୍ୟାକ୍ या फिर କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ହବ ମାନେ ଲାଇକ୍ ବିଜେଡି ଗୋଟେ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ ବୋଲି? ଦେଖନ୍ତୁ, କଂଗ୍ରେସ ବି ମୁଁ ଆଜିକା ଦିନରେ କହିବି ବିଜେପିର ସାଂଗଠନିକ ଶକ୍ତି ଯେତିକି ଅଛି ବିଜେଡିର ସାଂଗଠନିକ ଶକ୍ତି ସେତିକି ଅଛି। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ ଯେ ବିଜେଡି ପାଖରେ କଣ 40% ଅଛି? ମୁଁ ଆଜିକା ଦିନରେ କହିବି ବିଜେପି ପାଖରେ 40% ଭୋଟ ନାହିଁ। ହଁ, କିଛି ଲୋକ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମାନେ ବିଜେପିର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯୋଉଟା ବେସିକ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ବିଜେପି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଆଧାର କରିକି ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି ଯେ ଆମେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛୁ। ଯଦି କାଲି କୌଣସି ଗୋଟେ ଦଳ, ଏନି ଦଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ହଉ କି ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିଟିକ୍ସରେ ପୁଣି ସେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱକୁ ଆଧାର କରିକି ଯଦି ଆସିବ, ତାହେଲେ ବିଜେପିର ଭୋଟ ବି କଟିଯିବ। ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲେ ବି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କୋର ହିନ୍ଦୁ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ମତେ ସଂରକ୍ଷଣ ମିଳିବ, ମତେ ଏମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦରକାର, ସେ ଜାତି ପାଖରୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦରକାର, ସତରେ କ'ଣ ଏମିତି ହଉଛି ନା ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆମକୁ କାଟିଦେବେ, ହାଣିଦେବେ, ତ ସେଇ ଆଧାରରେ କିଛି ଲୋକ ଭୋଟ ଦଉଛନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମାହୋଲଟା ନଥିଲା, ବଟ୍ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସେଟାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଏଣ୍ଡ ଲୋକମାନେ ଫିଲ୍ ବି କରିଛନ୍ତି। ତ ମାନେ ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହୁଛି, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, ଏଟାକୁ ଆପଣ ବେଶୀ ତର୍ଜମା କରିପାରିବେ, ଭଲ ଭାବେ କହିବି ପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଭାବେ ଯେ ଯଦି କାଲି ବିଜେପିର କୌଣସି ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ବିଜେପିକୁ ହରାଇବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱର ବଡ଼ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିତ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରାଜନୈତିକ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି କଥା ରହିପାରେ, କିଛି ନ ରହିପାରେ। ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହିଲି 40% ଭୋଟ ନାହିଁ ବୋଲି, କାହିଁକି ନା କିଛି ଲୋକ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ବିଜେଡିରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ମିଶାଣ ଫେଡ଼ାଣ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ଜାରି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ସାଂଗଠନିକ ଶକ୍ତି ଭିତରେ ଉଭୟ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାନ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ବଡ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି କାଲି ଭାଇ ମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଫିନେଟଲି କହୁଛି ରାଜନୀତିର ସମୀକରଣଟା ବଦଳିଯିବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ଯୋଉଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ସାଙ୍ଗରେ ବିଜେଡି ମେଣ୍ଟ ନ କରୁ ବୋଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଚାହୁଁଛି, ପୁଣି ଗୋଟେ ଅଲଗା ନ୍ୟାରେଟିଭ ଆପଣ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବେ। ଆଉ ରହିଲା ମଝିରେ ଆପଣ ପଚାରୁଥିଲେ ସୁଜାତାଙ୍କ କଥା, ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଟିକେ ନାକୁ ବି କରିଦେବା ଦରକାର। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ। ସୁଜାତା ଆସିବା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନେଲେ। କାହିଁକିନା ଯୋଉମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନ ବିରୋଧୀ କରିକି ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଖିବେ ଆଙ୍କର ସବୁ ଭୋଜି ଭାତ ଆସର ଚାଲିଥିଲା ବିଧାୟକ ମାନଙ୍କର, ମାନେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ, ଏମଏଲଏ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜାଗାରେ, ବୁଝିଲେ କି? ସବୁବେଳେ ଖାଲି ଛୁଙ୍କ ଆଉଥିଲା, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟର ଛୁଙ୍କ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗତ 2-4 ମାସ ଭିତରେ ଆଉ ଅସନ୍ତୋଷ ଛୁଙ୍କ ଆସିଲା ପରେ ହେଇନି। ବଡ଼ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସୁଜାତା ଟ୍ରିକ୍ କରି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ବଦ୍ରିପାତ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ସାର୍ ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତୁ କେନ୍ଦୁଝରରେ କେମିତି ଆଗେଇ ପାରିବ। ମାନେ ମାନେ ଆଇଏସ୍ ଅଫିସର, ସେମାନେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲରେ ମାଷ୍ଟର,
କାହାକୁ କଣଟେ ଦରକାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲକୁ କଣ ଦରକାର ସେ ଆଉ କଣ ଟିକେଟ ପାଇବା ପାଇଁ ଲଢୁଛନ୍ତି ବୟସରେ ସମ୍ମାନ ସମ୍ମାନ ଟିକେ ଦରକାର ହଁ। ଆସିଲେ ବଢିଆ ଭଦ୍ରାମୀରେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଟିକେ ଗାଇଡ କଲେ ଦଳ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ଦଳ ଥିଲେ ଆମେ ରହିବା ହଁ। କଳି କରିକି ଦଳ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ ଦଳକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାଟି ହେଇଯିବା ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସୁଜାତା ପାଣ୍ଡିଆନ ଭାରି ହଁ ଏବଂ ୟଙ୍ଗ ମାସଟା ଯାହାଙ୍କର ଟିକେଟ ଲୋଭ ନଥିଲା ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଣି ସରକାରକୁ ଆସନ୍ତୁ ସେମାନେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ରହିଯାଉଛନ୍ତି ସୁଜାତାଙ୍କ ହାତରେ ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୁଜାତା ଇତିମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ କରିସାରିଲେଣି ଦଳରେ ହୁଁ। ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଭଳିଆ 10ଟାରୁ 5ଟା ଏଠି ଅଫିସ ଯାଉଛନ୍ତି ଏତେ ବାଦ ବିବାଦ ଆଉ ନାହିଁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପଡ଼ିପାରେ ବିଜେଡିକୁ ମଜବୁତ ହେବାରେ ଆଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ ଏମ୍ପି ବିଧାୟକ ଭିତରେ ପଡୁନି କୋଉ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି କଥା କହିବି ଆପଣ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଯିବା ନା ନା ସେଟା ଆମେ ନା କହିବାନି ତେଣୁ ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ଦେଖିବେ ବିଜେପିର ବିଧାୟକ ଗୋଟେ ଆଡେ ଏମ୍ପି ଗୋଟେ ଆଡେ ବିଜେଡି କଣ ନିୟମ କରିଥିଲା ସେଠି ଏମ୍ପି କହିଥିଲା ଏରିଆ ବୁଲିବୁନି ଆମର ବିଧାୟକଠୁ ଅଧିକା ଏରିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏମ୍ପି ସବୁଠି ବିଧାୟକ ଏମ୍ପି ଗୋଷ୍ଠୀ କାଲି କାଲିକି ହେଲା ଏମ୍ପି ମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଆରଥରକୁ ଆମ ଟିକଟ ନାହିଁ ଆମେ କୋଉଠି ଏମଏଲଏ ବିଜେଡି କଣ ପାଇଁ ହାରିଲା ଜଣେ ଜଣକୁ ହରେଇବାକୁ ଚାହିଁଲା ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ଗୁଟ ଅଧିକା ହେଇଗଲେ ବେଶୀ ଗ୍ରୁପ ହେଇଗଲେ ଯୋଉଥିପାଇଁ 2009ରେ ଆଙ୍କ ମେଟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସରକାର ଥିଲା କିଏ ସେ ବିଜେପି ଆଙ୍କ ସିଟ୍ 6 ଛୁଇଁଲେନି ହଁ ବଡ ବଡ ମନ୍ତ୍ରୀ କାହିଁ ହେଲେ ସାଂଗଠନିକ କ୍ଷମତା କିଛି ଏମାନଙ୍କର ରହିଲାନି ରଖିନଥିଲେ ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ପାୱାର ଟାକୁ ଯେତିକି ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବାଡାପିଟା ହଉଛନ୍ତି ସଂଗଠନଟାକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଆସିବା ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡ ସ୍କାମକୁ ଆପଣ ପାଖରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୋଧ ଦଳର ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଧିବେଶନରେ ଚିଟଫଣ୍ଡ କଥା ନେଇକି ଡିଆ ମାରୁଥିଲେ ଏବଂ ଚିଟଫଣ୍ଡର କାହାଣୀ ନାୟକ ସଜାଉଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସରକାର ବନିବାର 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଚୋର ମାନେ ଲଗଭଗ ସମସ୍ତେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିରେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ୟାଦରେ ମତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପୁଣି ଦେଶ ଦେବି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆହେଇଥିଲା ସିବିଆଇ କୁ ଆଜ୍ଞା ସିବିଆଇ ତାହେଲେ ତଥ୍ୟ ପାଇଲାନି ସିବିଆଇ ତଥ୍ୟ ପାଇଲାନି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ହୁଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳ ହୁଅନ୍ତୁ ଯେତିକି ନେତା ଅଛନ୍ତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ବିଜେପିରେ ହେଲେ ହିତେଶ ବଗର୍ତ୍ତୀଙ୍କ କଥା ନାଁ ଶୁଣିଥିଲେ ଯାହା ବି ହଉ ତାମାନେ ସିବିଆଇ ତଥ୍ୟ ପାଇଲାନି ଏକ ଆଉ କିଛି କିଛି ମିଡିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସେ ମିଡିଆ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିଜ୍ଞାପନକୁ ନେଇକି କଣ କଣ ଥିଲା ତାର ତଦନ୍ତ ସଇଲା ତାଙ୍କର ଯିଏ ଯାହାର ଯେତିକି ବାଟ କ୍ଷତି ଭୋଗିବା କଥା ଭୋଗି ସାରିଲେଣି ତେଣୁ ଆଉ ରହିଲା ଚିଟଫଣ୍ଡ ମେନ୍ କଥା ହେଲା ଭାଇ କିଏ କଣ ଖାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ବାଟରେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟିଭି ତାର ପଳେଇ ଆଇଲା ଶିଶୋର ତାର ପଳେଇ ଆଇଲା ମାନେ ଯେ ମୁଖ୍ୟ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଏତିକି ବର୍ଷ ସଜା ହବା କଥା ସମସ୍ତେ ଭୋଗି ସାରିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଟଙ୍କା ପାଇବୁ କେବେ ସରକାର କର୍ପସ ପାଣ୍ଠିଟାକୁ ଆଉ ଟିକେ ବୃଦ୍ଧି କରିଦିଅନ୍ତୁ କଣ ପାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ କଥା କହୁଛି ମୋହନ ସରକାର ଏବେ ନିକଟରେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଚାଉଳ 5 କିଲୋ ଲେଖା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଲେ ସେଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି 7-8 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ସେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ବାକି ତକ ମାନେ ପାଖାପାଖି 10-15 ଲକ୍ଷ ଚିଟଫଣ୍ଡ ଜମାକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ଫେରି ପାଇବେ এইটারে ক্রেজ বঢ়ে চাউল 5 পাউଥିଲା পুଣି 5 ଦେଲେ କଣ କ୍ରେଜ ବଢେ ଚିଟଫଣ୍ଡ କଲେ ଦେଖ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦେଇ ନଥିଲା ଆମେ ଦେଲୁ এই ବାତାବରଣ ଦବାରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଟିକେ ବିଫଳ ହଉଛନ୍ତି ସରକାର ହୁଏତ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ଦାତା ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ପରାମର୍ଶ ଦଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ପରାମର୍ଶ ଦାତା ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ନୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡିଆନ କାହିଁକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କ୍ରେଜ ବଢେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ପଲିଟିକାଲ ପରାମର୍ଶଦାତା ଯେ ଏଇ ଆଇଡିଆଟା କଲେ ଭୋଟଟା ମିଳିବ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ନାଁରେ 400 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲେ ଆମ କର୍ମୀ ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ପାଇଲେ ରେଡି ହେଇକି ରହିବେ ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ କହିବେ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକ ହେଇ କେମିତି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ପଲିଟିକାଲ ହିସାବରେ ଚିନ୍ତା କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଜିନିଷ ମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ ବାସ୍ତବତା আচ্ছা ভাই ছাত্র রাজনীতি উপরକୁ ଆସିବା ଆଜ୍ଞା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଇନସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ କୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା କ୍ୟାମ୍ପସ ପଲିଟିକ୍ସ କୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯୋଉଟା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଅଛି ମତେ ଲାଗେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତିରେ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି କରନ୍ତି ସେମାନେ ଆଗକୁ ଯାଇକି ପଲିଟିକାଲ ଲିଡର ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱର ବହୁତ ଶାଣିତ କରିକି ସେମାନେ କୁହନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ ଜିଦ୍ଦିଟା ରହେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏମଏଲଏ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ଲଗଭଗ ବହୁତ ସାରା ଏମଏଲଏ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଛାତ୍ର ନେତାରୁ ଆସିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ମୋ ଟାଇମରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ କରିଛି ତ ଛାତ୍ର ନେତା ହେଲେ ନା ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ରହେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସଟା ମତେ ଲାଗିଲା ସେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମେ ବି ଚାମଚା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ମାରିଦେଲେ ଏବେକାର କଣ ସିଚୁଏସନ କାହିଁକି ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ଏବେ ବି ବନ୍ଦ ଅଛି ବଡ ନେତା ମାନେ ଚାହିଁଲେନି ଆଉ ଗୋଟେ କି ନେତା ଆସୁ
ମନେକର ମୁଁ ଛାତ୍ର ନେତାରୁ ଏତେ ବାଟ ପଳେଇଲି ତ ମୁଁ ମୋ କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏନ୍ସି ଆଉ ଛାତ୍ର ନେତା ଡେଭଲପ କଲିନି। ନେତା ଦେଖିଦେଲା ହେଲା ମଣିଷ ଗଛ ଲଗେଇଲେ ଖରାପ, ତେଣୁ ନେତା ଗଛ ଲଗେଇଦେଲେ ଇଏ ଯଦି କାଲି ସେଟିଂ ରେ ପଳେଇବ ଟିକେ ଆଗକୁ, ଇଏ ହିଁ କାଲି ମୋ ପାଇଁ ବିପଦ କାରଣ ହବ। ମାନେ ରାଜନୈତିକ ନେତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଯୋଉ ଛାତ୍ର ନେତାଙ୍କୁ ମାନେ ହତ୍ୟା କରାହଉଛି। ନା ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ ବା ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ହବା ଦରକାର, କ୍ୟାମ୍ପସ ରେ ଇଲେକ୍ସନ ହବା ଦରକାର ନା ଦରକାର ନୁହେଁ? ମୁଁ କହୁଛି ଇଲେକ୍ସନ ହଉ, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ଓ ଲିଙ୍ଗଡୋ କମିଶନ ଲେଖି ଦେଇଥିଲେ ଅନେକ କଥା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କଣ ପାଠ ପଢିକି ଭାଇ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରକୁ ଲୋକ ଯାଉନଥାନ୍ତି। ଯେଡ ବଡ କଲେଜ ହଉ ସବୁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର ଗର୍ବରେ କହୁଛି ଆମ ପାଇଁ ଇଏ ପାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ବି କହୁଛି ମାଇକିରେ ଯେ ଅମକ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଅମକ ସାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ପାଇଛି। ସାମ୍ନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି, ବୁଝନ୍ତୁ ଭାଇ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି କହିବେ ପିଲାଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ, ଆଉ ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ଅଛି ନା? ପ୍ରଫେସନାଲ କୋର୍ସରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଇଭେଟ କଲେଜକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବିଜେପି କଲେଜର କେଡ ବଡ ସୁନାମ ଥିଲା ସାଇନ୍ସ ଫାଇନ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରିମରେ, ଏବେ ସେ ରେଭେନ୍ସାରେ, ଯେହେତୁ ରେଭେନ୍ସା କାହିଁକି ସୁନାମ ରହିଛି କହିଲେ, ଏକ ନମ୍ବରରେ ସେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସବୁ ଅଛି, ୟୁନିଭର୍ସିଟିଟା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପାଠ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେଠି ହଷ୍ଟେଲ ସୁବିଧା ରହିଛି, ସବୁ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏଠି ଆଉ ପାଠ ଆଉ ସେଠି ନାହିଁ, ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ। ଛାତ୍ର ନେତା ସୃଷ୍ଟି ହଉଥିଲେ। ମୁଁ ଗୋଟେ କଲେଜ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଲି ମୁଁ ବି ଭବିଷ୍ୟତରେ ବେଗୁନା ବୋଲଡର ଏମଏଲଟି ହେଇପାରିବି। ମୋ ମନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କିଛି ହେଇପାରିଲିନି ବୋଲି, ତାପରେ ଜିଲ୍ଟା କମିଗଲା ନା, ମୁଁ କିଛି ହେଇପାରିବିନି। ସେତିକି ତ ଥିଲା ବୋଲି ମତେ ସିଏ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଦଉଛି, ହଲିସ୍ ଭଳିଆ କାମ। ସେଇ ପାଖେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଟା ବଢିକି ରହେ, କାହିଁକିନା ମୂଳରୁ ଛୋଟ ବେଳୁ ସେଇ ଯୋଉ ଜିଦ୍ଦି କରିବାର, ସେଇ ଯୋଉ ସ୍ପିଚ୍ ଦବାର, ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କୋଅର୍ଡିନେସନ ବନେଇବାର। ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ଛାତ୍ର ନେତା ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନଠୁ ଅନଶନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା କେମିତି ସୁର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଶୁଣିଏନି। କ୍ୟାମ୍ପସ ଇଲେକ୍ସନ ହବ, ତମେ କହ କ୍ୟାମ୍ପସରେ କଳି ହଉଛି, ଆମେ ପଚାରିବୁ ପିଲା କଣ ଜଙ୍ଗରେ ହଗିଦେଲା ବୋଲି ଆପଣ ଜଙ୍ଗ କାଟି ଦଉଛନ୍ତି? ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର। କଳି ହଉ, ମୋ କହିବା କଥା ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଆପଣଙ୍କର। ରଥଯାତ୍ରାରେ ଗହଳି ହଉ ବୋଲି ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ଆଉ ପିଲା ଆସନ୍ତୁନି, ମୁଁ ସେ କନସେପ୍ଟ ଦେଖମତ ନୁହଁ, ଏଇଟା ତମ ଦାୟିତ୍ୱ। ଆରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଗାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତଟେ ଆତୁର ନୟନରେ ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ମହାର୍ଦ ପାଣି ପଡିଗଲେ ପାଟିରେ ଏ ଓଡିଆଟେ ମରେ, ତମେ କହ ବୁଢା ବୁଢୀ କେହି ଆସନି। ବରଂ ସରକାର ସଫଳତା ସେତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଡର କରାଯାଉ, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କରିଡର କରାଯାଉ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରିବି, ଆପଣ ପୂର୍ବ ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଆନ୍ଦୋଳନ କରନ୍ତୁ ଯେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ କରିଡର ହଉ। ନିଶ୍ଚିତ। ଆରେ ଭିଆଇପି କରିଡର ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ହେଇପାରୁଛି। ଭିଆଇପି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଡର ହେଇପାରୁଛି, ବରିଷ୍ଠ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି? ମୋ କଥା ବୁଝିନି? ଛୋଟ ପିଲାଟି ଆଜି ଜଗାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଚେତନା, ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିର ଅଭିବୃତ ହବ। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଜନ ଟିକେ ଗାଇବ, ଏ ଦେଖ ଜଗା କାଳିଆରେ ତୋର ମୁଣ୍ଡ ମାନେ ଦେଖ, ସେ ଆଖିକି ଦେଖିଦେଲେ ଭଜନ ଗାଇବ। ସିଏ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫରେନ ଗୀତ କାହିଁ ଶୁଣିବ? ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ବରିଷ୍ଠଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଡର କର। ମୁଁ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରିବେ, ସରକାରକୁ ସଲାମ କରିବେ। ଗ୍ରେଟ୍ ଆଇଡିଆ ଭାଇ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ କାନୁନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଜେପି ଆସିଲା ପରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ? ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ ପଚାରୁଛି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାକ୍ରମକୁ କିଏ କେତେ ନ୍ୟାରେଟିଭ କରିପାରୁଛି, ଯୋଉ ଭିଡ଼ ହିଂସାଟା ବଢିଗଲା, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ ହିଂସାଟା ଗୋଟେ କରାଗଲା କଟକରେ ଦଙ୍ଗା। ମୁଁ କହିବି କିଛି ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଏମାନଙ୍କର ଡର ଭୟ ଛାଡ଼ିଗଲା ସରକାରଙ୍କୁ। ସେମାନେ ନିଜେ ବୋଧେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଆମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରଳ ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ। ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ମୋହନ ମାଝୀ ମାନେ ଟାଣୁଆ ହେଲେ, ତାପରେ ସବୁଦିନ ଧାଇଁ 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 କରିକି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମଝିରେ ଖାଲି ଏନକାଉଣ୍ଟର ସିଜିନ ଚାଲିଲା। ମୁଁ ଭାବିଲି ଏନକାଉଣ୍ଟର ଗୋଟେ ଋତୁ ହେଇଗଲା, ପର୍ବ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ 3 ମାସ ହେଲା ସେଟା ନାହିଁ। ତାମାନେ ଆଙ୍କୁ ଯେତିକି ଗାଳି ଦବୁ ଇଏ ଠିକ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିବେ, ଆଙ୍କୁ ଭଲ କହିଦବୁ ଆଙ୍କର ଛାତି, ମୋଦିଙ୍କର 56 ଇଞ୍ଚ, ଆଙ୍କର 86 ଇଞ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି। ବାସ୍ତବଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାଟାକୁ ଭୁଷୁଡ଼ି ଯିବାର କାରଣଟା କାହିଁକି ଏଇଥିପାଇଁ ନ୍ୟାରେଟିଭ ଯାଉଛି ଯେ ଏମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘଟଣାକୁ ବହୁତ ଡେରିରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ ଇସ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ପୁସ୍ତକ ତ୍ରୁଟି ହେଲା, ସେଇଦିନ ଯଦି ମୋହନ ମାଝୀ କହିଦେଇଥାନ୍ତେ ଆକ୍ସନ ନିଅ, ତଦନ୍ତ କର, କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ନିଅ, ଅମକ ସମକ, ଏ 2 ମାସ ଖେଳି ଖେଳି ନେଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ, ସେଇ ବହିରେ ପଢି ଆର ବର୍ଷଟା କରେକ୍ସନ କରିକି ଦବା। ମାନେ ଯୋଉ ସିଲି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା, ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ଏମପି ବି କହିଲେ ଏଟା ଗୋଟେ ସାମାନ୍ୟ ତ୍ରୁଟି। ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ସିଲି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ବିକଜ ଏମାନେ କେବେ ପଲିଟିକାଲି ନ୍ୟାରେଟିଭର ଶିକାର ହେଇନାହାନ୍ତି।
पॉलिटिकल नैरेटिव तुम खाली करी जानुथल तुम ऊपर पड़ियो बोली भाबिन आज कहूच रथर दला कटा जो आम मंत्री जाई नुह ताले नवकल जदि अरुण साहू दीपर टे शोई पड़े से भाई मेले ताले अपराध केमती होता तुम फटो को लेकिन राज्य राज्य बुलिल तुम भाई जहाँ कर ना है टॉपी मिश्र को जदि रामचंडी प्रसाद रणजीत सिंह एमती गोटे नैरेटिव रे माड़ कर काली चंडी रणजीत सिंह विरोध में से नैरेटिव टॉपी मिश्र माड़ कर तुम संभाल प्रस्तुत रह तेणु नैरेटिव टा ठीक वे रे जड़े करूथबो ठीक वे नैरेटिव है तुम कहते पांड्यान चाबी नहीं पड़ेगा रत्नभंडार खोला है चाबी कथा उठिला कि तेणु बीजेपी तारी खाले बर्तमान पड़ जाए एबे आउरी गोटे बड़ कथा मु समस्त को कही रखी माने एटा आपनक ये रे मु कहूची मु ए गोटे दी दिन तळे जणे सेवायतकर सुनिथिली तांकर पॉडकास्ट अर्गस रे कोटा गोटे कहिथिले बहुत बढ़िया कथा गोटे कहिथिले जे सी जगतर नाथ तुमको लागुची आमे जहाँ को एते भक्ति करछे एते श्रद्धा करछे ता सोना गहना चोरी करने के मेघनाथ पाचेरु चोरी करके नहीं जिवे एते साहस देखंतु नहीं कथा गोटे कहिथिले देखंतु मु जगन्नाथ को भारी विश्वास करे जिते यही प्रसंग था मुझे मीडिया से बास्ना माने करी जदि सेवायत बोली से चर्चा रहे आम पाइक बोली से चर्चा साउंड पाइलुनि मु कहली जदि आम कहिया जे जगन्नाथ संपत्ति जड़े नहीं पलई ताले यहाँ प्रथम से लोकटा टार्गेट कर तेमे जी कहूँ सरकार ठीक रे चलुनी तुम मोहन को सहित मोदी भी टार्गेट कर बसाया लोक सी तेणु से क्षेत्र में मुझे भावुन एमती कि सुना अलंकार नहीं पलैबे बीजेपी बड़ बड़ नेता मैंने भी कहले माने जेपी नड्डा भी कहले आप भाषण शुणुवे जे तमिलनाडु नहीं सुना पड़ेगा तुम विश्वास कर मत भारी कष्ट होता ये जे मो जगार सुरक्षा व्यवस्था कौन एत ढिला जी पाइब सी नहीं जीव काली आप मुख्यमंत्री हेल्ले नहीं जाते मुझे कहीं गोटे से भावर ठाकुर तेणु जाऊ जी जमी नैरेटिव करी जो मैंने नैरेटिव करते आईन मंत्री पृथ्वीराज अर्चन बहुत कि नहीं बर्तमान जगन्नाथ टाहिया ना आ जगन्नाथ इच्छा कहले कि शुणियार अच्छी शुणा शुणी नहीं ताले सेतेबेले भी जगन्नाथ की इच्छा था एबे भी जगन्नाथ की इच्छा भाई शुणु आपणकर किसी कर्मफल आपन रिटर्न आसो निश्चित जमी गाँ गहली आम कहू रिटर्न खेदा माने आपन जोटा मारते बुमेरांग बेले आसो ये सरकार विरुद्ध में सेमती आसी मोहन माझी जो छोटिया माने जो घटना को लेकिन मर्डर एति चित्कार करते आज से कहे तेणु आईन श्रृंखला क्षेत्र में आउ टे कड़ा कार्यानुष्ठान टाइट हबार आवश्यकता रही ये ऑफिसर माने आपन जानिछन्ती मु आज चैलेंज दे कहबी पांड्यान को अमल अपेक्षा एबे ऑफिसर आज अधिक चलछि काहेकि सेतले गोटे ऑफिसर चलाउथला पांड्यान और डरुथले ऑफिसर माने समस्त आ ऑफिसर टा मानकर किछि नले पांड्यान प्रति भय थला नवीन पट्टनायक भय थला साधारण लोक वर्तमान ए जो कहंतनी गाँ गहली रे आकर 100 जो घइता टुंकिना करि पारे न करि पारे कि असुविधा नहीं घइता गोटे खराब शब्द नुह आकर बर्तमान 100 घइता माने समस्ते समस्त को इच्छा रे मर्जी बर्तमान आउ एठै ऑफिसर माने आप कहतु तांकर सिंगल विंडो व्यवस्था थला कौन सिंगल विंडो जे जदि कौन नेतार बा ऑफिसर बा गोटे लोकर सांबादिक असुविधा थला से जन को जाइए कहीदेले काम हो जाउथला कि बबी दास पाखु जाउथला रे किए जाउथला रे पान्ना समग्राज पाखु किए तीन जण बर्तमान आपनक बीजेपी दल रे कहतु जे चंडी बाबू आपनकर जे समस्या अछि अमक पाखरे गले समाधान हो जिवो आपन खोजिकी पाइबेनी खाली समझे कहबे रूम नंबर 1 जेन आपन आसेनी गोटे व्हाट्सएप रे प्रथम 1 चिपंतु तापर आसीबो 3 चिपंतु तापर आसीबो 5 चिपंतु बेले बेले विरक्त है कि आपन स्विगी के कंप्लेन करिवेनी 300 बुड़ीगला पछे बुझि पाले कि नहीं आपन बीजेपी को जिबे एते चिपिला परे तापर कान को जोड़ी जाबड़ा मारिए भाई भूल तो हमरो सेतल तक आइदर हबो ना हबोनी बबाइटा हबो ना इठा परियोनी तू बुझिगल जे हबार नहीं कि मानसाई हबो ना हबार नहीं ना हबोनी समझ कहे आम टिके पांड्यान सार से कथा होइछ माने ये डायरेक्ट कथा हो तेमे डाटा जदी किछि समिति हबार थिबो तो एठई भाई ये तो मंत्री आकर पावर अछि से गारे मो हाथ रे नहीं एठी समते मुंडे टोपी पिंधौछंती जहा पाखु जीव एठी कहे मनमोहन भाई दाई आ जण कहे मोहन माझी को काम ये कहे मो हाथ रे नहीं तांका हाथ रे से कहछ मो हाथ नहीं तांका हाथ रे भाई मोर लास्ट प्रश्न नवीन पटनायक पई पदे मोहन माझी पई पदे आज के दिन रे नवीन बाबूंकर बढ़िया क्रेज रही एबे भी नवीन पटनायक माने मु कहूनी आग भली नहीं भोट टाणिया भली तांका पाखरे दक्षता अछि नेतृत्व अछि आ एबे भी नवीन पटनायक गोटे पद कहीदेले राज्य राजनीति रे झड़ सृष्टि हेई
ଆଉ ରହିଲା ମୋହନ ମାଝୀ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସରଳ କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ ଆଜ୍ଞା କୁଟିଳ ନହେଲେ ରାଜନୀତି କେବଳ ସରଳତାରେ ରାଜନୀତି ହେଇପାରିବ। ସରଳତାରେ ରାଜନୀତି ନାହିଁ। ସରଳ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋକ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବୋକା କୁହନ୍ତି। ଯେଉଁ ନ୍ୟାରେଟିଭଟି ମୋହନ ମାଝୀ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନବୀନ କି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ଆନାଲିସିସ୍ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଏଇଟା ହୃଦୟର କହୁଛି। କିଏ କ'ଣ ରାଗିବ କ'ଣ ନାହିଁ, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କଥା। ମୋହନ ମାଝୀ ଯଦି ଟାଇଟ୍ ହେଇଯିବେ, ମୋହନ ମାଝୀ ତାଙ୍କ ସରଳତାର ଖୋଳପାରୁ ଛାଡ଼ି ପ୍ରକୃତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର କ୍ଷମତାକୁ ଜାହିର କରିବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ କାଲି କାଲିକି ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ ବଢ଼ିଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭାଇ ମୋର ଏଇଟା ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ହଟିଲା ପରେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଲବି କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯିବାର ମାନେ ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ୟା ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ ମାନେ କେବେ ତର୍ଜମା କରିଛନ୍ତି ବା କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ବିଜେପିର ରାଇଜ ପଛରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅବଦାନ ରହିଛି, ଏହାକୁ କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଶୋଇଥିଲା ସେ ଦଳକୁ ଉଠେଇଲେ, ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଟି ଅଫିସରେ କାଉ କୋଇଲି ଯାଉନଥିଲେ, ମାନେ 2009ରେ ହାରିଗଲା ପରେ ଆଉ ଯାଉନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଗୋଟେ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ପାୱାର ଆଣିଲା ପରେ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁଗତ ଭାବରେ ବିଜେପିଟାକୁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ କରିଥିଲେ। କେତେ ନେତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟର କରେଇଲେ, ଅମ କଲେ ସମ କଲେ, ପେଟ୍ରୋଲ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କେତେ ମାନେ ବହୁତ କିଛି କଲେ। ଏବଂ ମାନେ ଆଉ ଆଜିକା ଦିନରେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯଦି ଆପଣ ବିଜେପିରେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ କରି ସର୍ଭେ କରିବେ, ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପିର ଲୋକପ୍ରିୟ ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକା ସମର୍ଥକ ହେଉଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କର। ଓକେ, ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ, ନହେଲେ ତ ସମସ୍ତେ ଗାଲି ପାରିବେ ସବୁ ହଉଛି ଭୋଟ ଦଳର, ନାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପାଖରେ ଅଧିକା ସମର୍ଥନ। ଏବଂ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ 12 ବର୍ଷ ଧରିକି ମୋଦିଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କ୍ୟାବିନେଟ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ନଥିଲେ 12 ବର୍ଷ ଧରିକି ମୋଦି କାହାକୁ ରଖିଥିଲେ, ମାତ୍ର 5-7 ଜଣ ନେତାଙ୍କୁ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଲିଡର। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ରାଜ୍ୟରେ ସେ ଇଲେକ୍ସନ କୁ ସଫଳ ରୂପେ ରୂପାୟନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ଦଳ ଦେଖୁଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ସେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳି ପାୱାରଟା ୟୁଟିଲାଇଜ କରିପାରିବେ, ବିକଜ ସେ ସିଧାସଳଖ ଶାହାଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କଥା ହେଇପାରିବେ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ। ଆମର ଏଠି 3 ଥର ଭାଇ ମିଡ଼ିଆରେ କଥା ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଜିନିଷକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଦେଖିଲେ ଅନେକ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ନୋଟାଠୁ ମୁଁ ଏହା କହିବି ଯେ ଯଦି ଶୁଣନ୍ତୁ ଦଳରେ ଜଣେ ହେଇନାହାନ୍ତି, କାଲି କିଏ ହେବେ କହିବୁ, ଲୋକ କହିବେ ଏଇଟା ମୋହନ ମାଝୀ ବିରୋଧୀ। ବିରୋଧୀର କଥା ନାହିଁ, କମ୍ପିଟେଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ ତାଙ୍କୁ। କିନ୍ତୁ ମୋହନ ମାଝୀ ଯଦି ଏବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷମତାକୁ ଜାହିର କରିବେ, ତାହେଲେ ସିଏ ମଧ୍ୟ କାଲି କାଲିକି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭଳି ପପୁଲାର ହେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଇଟା କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏଠି ଯେମିତି କହିଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମାମଲା ଚାଲିଛି। ଆଉ କ'ଣ ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ମାନେ ଅବହେଳିତ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ବି, ଏବଂ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ଉପରେ ମେନ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର ମାନେ ଓଡ଼ିଆର ଭାବାବେଗ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲିଂଟେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସେ ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାଡର, ଜୀବନ ସାରା ଚାକିରି 22-23 ବର୍ଷ ଚାକିରି ଆରମ୍ଭ କଲେ ଜୀବନ ସାରା ସେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିବେ। ମୁଁ କେମିତି କହିବି ଯେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀର 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଯୋଉ ଅଫିସରଟା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି, 30 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ ତ ଓଡ଼ିଆ କାମ କରୁଛି ନା ତା ଘର କାମ କରୁଛି, ତା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କ'ଣ କରୁଛି? ସେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ କଥା ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଫିସରଙ୍କୁ ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ କଥାଟା ଏବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ କହୁ? ଏବେ ସେମାନେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଲି, ଯୋଉ ଗାତଟିଏ ଖୋଳିଥିଲେ ବିଜେଡି ପାଇଁ, ବିଜେପି ସେଇ ଗାତରେ ପଡୁଛି। ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଏମାନେ କାହିଁକି କଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଟି ରହିଲେ ତାର ଗୋଟେ ଲୋଭ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଲୋଭ ରହିବନି କହୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ୟାରୀ ମହାପାତ୍ର ଚାହିଁଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ, ବିଜୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣ୍ଡିଆନ ମାନେ ଯୋଉ ଛାଡ଼ ପାଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ଯୋଉ ଅଫିସର ରହିଲେ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆମେ ଟିକେଟ ଫିକେଟ ନେବାକୁ, ଯଦି ପାଣ୍ଡିଆନ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଆମେ ସେଥିରେ ମିଶେଇଲେନି। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ମଧ୍ୟ କାଲି ଲୋକପ୍ରିୟ ହେଇଯିବ। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଆଉ ଯେହେତୁ ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର, ଆମେ ଖୁସି ହେଇଥିବା ଯେ ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଚଳଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଚଳଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିଦେବା, କେହି ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ହେବେନି, ଯାହା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ଓକେ, ରାମଚଣ୍ଡୀ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଏବଂ ବହୁତ କଥା ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଲା। ଭାଇଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟ ନିରପେକ୍ଷ କଥା। ଭାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଦେବି, ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଲେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ଏତେ ନିଜର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ପାଖରୁ। ଆପଣ ଯେମିତି ସେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଗର୍ବିତ ଓଡ଼ିଆରେ କହନ୍ତି, ମୋ ସହିତ ବି ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ କଥା ହେଲେ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭାଇ। ଏମିତି ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ସଫଳତାର କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ସଂଘର୍ଷର କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କଞ୍ଚା କଥା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କିଛି ବି କରନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଥାନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।